Mehta and Shah, Pramod Software Solutions, Travel Sukha, Indus University, Micro Vista Technologies, Your E-Locker, Prudent Corporate Advisory, Accommodation. We are open for the Tax Conclave 2025 registration. So I request all the delegates to please register at the registration counter. You will get the Bhagavad Gita as the token of gratitude. Also, we are glad to inform you all that we have already crossed 100 plus registrations. It is a big landmark for any organization to establish this level of brand कि before launching the speakers or before launching the complete itinerary of the program, already 100 participants only on the brand name it is registered. So I really thank all the organizing and managing committee of AGFTC and the ITBA for continuing their journey and launching the 6th edition of Tax Conclave 2025. Our third technical session. Here I request Advocate Dhruvin Mehta, CA Piyush Panchal, CA Sanjeev Buddh, CA Ketan Shah, CA Shivam Bhavsar, Advocate Umesh Majmudar, CA Ketan Soni, CA Shaleen Patni, Advocate Vasant Patel to please escort our eminent speaker, Senior Advocate Tushar Hemani on the dais. CA Tushar Hemani ji is the senior advocate practicing in the field of direct taxes, indirect taxation, corporate, commercial and fiscal laws before Honorable Supreme Court, High Courts, Tribunal, Commissions and other judicial authorities. One of the youngest at the bar to have been conferred senior designation by the Gujarat High Court in the year 2019. He has been the Vice Chairman of ITAT Bar Association, Coordination Committee of All India Federation of Tax Practitioners for the term 2023. He has been the President of Income Tax Appellate Tribunal, Bar Association, Ahmedabad for the term 2015-17. He is member of various committees of AGFTC, ITBA and GCCI. He has been nominated as a subgroup member of Direct Taxes Committee of WIRC of ICAI for the year 2018-19, been regular speaker at various conferences, seminars, meetings of varied professional bodies on diverse issues in the field of taxation and corporate laws. A regular writer of columns, articles and papers for professional journals and conferences, visiting faculty at various institutes, universities, colleges, management and law schools on the subject of taxation and corporate laws. With these words, here we welcome you, sir, in our today's session. It's a pleasure to have you. Now, I request Honorable Treasurer of ITBA, CA Shivam Bhavsar, to please present the book to our speaker. Thank you. Now I request Co-Chairman Conference, Advocate Dhruvin Mehta ji, to please present a memento to our eminent speaker. Now I request Hemani ji to please take the charge of the dais and grace us with his knowledge and experience.
Good afternoon, friends. The most difficult session of the day. આટલું સારું જમાડ્યા પછી આંખો ઘેરાતી હોય, એર કન્ડિશનરની ઠંડક થોડી થોડી આવતી હોય અને એમાં મારો અવાજ ડિસ્ટર્બ કરશે તમને. But let us try to make it a live session so that ઝપકીઓથી આપણે દૂર રહીશું. Friends, I've been told to address partly in Gujarati and partly in English, so I'll do that to the best of my ability. Friends, આજનો સબ્જેક્ટ બે બ્રોડ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં છે. પહેલો કમ્પાર્ટમેન્ટ is with respect to unproved purchases. We'll find out what is unproved purchases. We popularly know it as a bogus purchase, fake invoices, bogus billing. But I would like to call it unproved purchases. The first part is we understand the concept, why it arises, what are the implications under the Income Tax Act, so also under the GST Act. The second part is that because of these transactions, consequential reopening action, can it be taken in your hands or not? That is going to be the second part. Third part is probably we'll have some question answers at the end of the lecture. It's 2:30 and we are right on time. I am to conclude by 4 o'clock. So 3:45 to 4 o'clock we'll have live question answer sessions. With this, friends, let us look at the controversy on the hand and try to use the time in the best possible manner. What is unproved purchases? Unproved purchases basically are the purchases which I am unable to substantiate. All of us are aware that under the Income Tax Act, the tax is on the income. Income is for a period. For the purpose of computing the income, we pick up the gross receipts and then claim the expenditure. Broadly, under sections 30 to 37, we claim all kinds of expenses. The purchases are claimed, if at all they are to be claimed, under section 37, because we pick up the gross business receipts, claim the purchases, and whatever is the income, ultimately that becomes my trading result. Now, the law also says, income tax also says, that those who are claiming an expenditure, they have to substantiate that expenditure. એટલે મારે જો પરચેઝનો ખર્ચો ક્લેમ કરવો હોય અલાવેબલ એક્સપેન્ડિચર તરીકે, તો મારે પ્રૂવ કરવું પડે ઓથોરિટીઝ પાસે કે આ ખર્ચો જેન્યુઇન છે, આ ખર્ચા માટે હું એન્ટાઇટલ છું, એને લગતા પુરાવાઓ મારે એડ્યુસ કરવા પડે રેકોર્ડ પર. આવા સંજોગોમાં purchase is not a matter of right. Purchase expenditure has to be justified by each and every individual assessee. Now, all this noise about unproved purchases have assumed significance after the introduction of GST. Prior to GST, though I am not saying that it was not happening, but not on these scales. After GST got introduced on 1st July 17, for the initial few years, people did not realize that there could be large number of elements who are taking the system for a ride. એટલે કેટલાક લોકોએ માત્ર બિલો ઇસ્યુ કર્યા, કેટલાક લોકોએ મટીરિયલ એક જગ્યાએથી આપ્યું, બિલો બીજી જગ્યાએથી આપ્યા, કેટલાક એજન્ટોએ એવી એડજસ્ટમેન્ટ કરી કે મટીરિયલ તમને ડાયરેક્ટ એક જગ્યાએથી મળે
એ પોતે બિલો લઈને બીજી જગ્યાએ તમને આપી દે, ચેક તમારે ઇસ્યુ કરવાનો બિલના જેણે બિલ ઇસ્યુ કર્યું છે તેના નામનો, અને આવા બધા ઘણા બધા ગોટાળાઓ થયા. બાય અર્લી 2020 પીપલ સ્ટાર્ટેડ રિયલાઇઝિંગ કે આ બધું કરવામાં માલ નથી, કારણ કે જીએસટીની સિસ્ટમ છે એ આખી સિસ્ટમ ડિજિટલ છે. એ ડિજિટલ સિસ્ટમમાં દેર ઇઝ અ મેચિંગ, એન્ડ ધ મોમેન્ટ દેર ઇઝ અ મેચિંગ આઈધર વિથ હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન ઓર વિધાઉટ હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો યુઝ કરીને ઇમિડિયેટલી ઇટ વિલ બી ફાઉન્ડ આઉટ કે આ જે ડીલર છે એ જેન્યુઇન છે નથી, એમણે માલ લીધો છે નથી લીધો. કારણ કે એક બટન દબાવવાથી આપણને ખબર પડે કે કયા ડીલરે માલ આપ્યો છે, એ ડીલરના સપ્લાયર કોણ છે, એના સપ્લાયર કોણ છે, કયા સ્ટેજે કોઈએ ખોટું કર્યું છે, અને આખી સિરીઝ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ અનઅર્થ થઈ જશે. એટલે પહેલો સવાલ ઊભો થયો કે આ અનપ્રૂવડ પરચેઝિસ એટલે કઈ ટાઈપના હોય? એ બધા બોગસ પરચેઝ હોય કે એમાં જેન્યુઇન પરચેઝિસ પણ આવે? એટલે બ્રોડલી એને આપણે ત્રણેક કેટેગરીમાં નાખ્યા કે વન ઇઝ એકોમોડેશન બિલિંગ. એકોમોડેશન બિલિંગ ઇઝ બેઝિકલી યુ આર ગેટિંગ એન એકોમોડેશન, કોઈક તમને એકોમોડેટ કરી રહ્યું છે બાય ઇશ્યુઇંગ ધ બિલ્સ. એટલે એવું બને ઘણીવાર કે આપણને જરૂર બહુ ઊભી થઈ હોય, ચેકના પૈસા ના હોય, કેશમાંથી માલ ખરીદ્યો, ચેકથી વેચી દીધો, ચોપડે સેલ્સ ચડી ગયું, હવે પરચેઝ કેશમાં કરેલી છે એટલે આપણે ચોપડે ચડાવી ના શકીએ, એટલે પરચેઝને સેલ્સની સામે સેટલ કરવા માટે આપણે ક્યાંકથી બિલો લઈ આવીએ અને આપણા ચોપડા બાય એન્ડ લાર્જ મેચ કરવા ટ્રાય કરીએ. દેટ ઇઝ એકોમોડેશન બિલ. એકોમોડેશન બિલ પ્રીસપોઝિસ that this is an accommodation and it is not entirely untrue, it is not fake or bogus. માલ ચોક્કસ આવેલો હશે, પણ માલ ક્યાંકથી આવેલો હશે અને બિલો કંઈક બીજે ઠેકાણેથી આવેલા હશે. દેટ ઇઝ પોપ્યુલરલી નોન એઝ એકોમોડેશન બિલ્સ. ફેક બિલિંગ એટલે તદ્દન જૂઠું. આપણે ચોપડા ડ્રો કર્યા, ખબર પડી કરે આ વર્ષે તો પ્રોફિટ 30% આવે છે, આપણે તો 15%થી વધારે કોઈ દિવસ જીપી દેખાડતા જ નથી, એટલે કે બાકીના 15% એડજસ્ટ કરવા માટે ક્યાંકથી બિલો લઈ આવો. એ ફેક બિલિંગ, જેમાં ન તો માલની આવક જાવક છે કે કોઈ અંડરલાઇંગ કમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન જ નથી, માત્ર બિલો લઈ અને ચોપડે ચડાવી દીધા, બુક કરી દીધા, એ ફેક બિલિંગ થશે. અને એના અંદર જેન્યુઇનનેસ છે એની ડિગ્રી વેરી થશે. ફેકની અંદર નથિંગ ઇઝ જેન્યુઇન, વેરેઝ એકોમોડેશન બિલની અંદર દેર કુડ બી સમ જેન્યુઇન ટ્રાન્ઝેક્શન. જે માણસ આપણને બિલ આપતો હશે એ પણ એવો નીકળે કે જેણે થોડો વ્યવહાર સાચો કર્યો હશે, થોડો વ્યવહાર ખોટો કર્યો હશે. જ્યારે ફેક બિલર્સ એ સ્કૂટરની ડીકીમાં બિલ બુક લઈને ફરતા હોય, તમે બોલાવો એટલે બિલ લખી આપે, આરટીજીએસ કરો એટલે કેશમાં 2% કાપીને પૈસા પાછા આપી જાય. આપણે કઈ ટાઈપનો વ્યવહાર કર્યો છે આપણને ખબર છે, આપણા એસએસસીને ખબર છે, પણ આપણે અત્યારે એ વ્યવહાર શા માટે કર્યો છે, મોરલી કરેક્ટ છે નથી કરેક્ટ, એની ચર્ચા નથી કરતા. આપણે અત્યારે ચર્ચા એ કરીએ છીએ કે આવા સંજોગોમાં આગળ શું થશે. જેન્યુઇન ટ્રાન્ઝેક્શન ઓલ્સો ધ થર્ડ કેટેગરી આઈ ઇન્ડિકેટેડ, કે ત્રીજી કેટેગરી કે જેન્યુઇન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મેની એ ટાઈમ્સ they become unproved purchases because of the following reasons. એ બધા રીઝન્સ મેં નોટ ડાઉન કરેલા છે કે સપ્લાયર ઇઝ નોટ ટ્રેસેબલ, સપ્લાયર એની જગ્યાએ નથી, સપ્લાયર એ જગ્યાએ ક્યારેય નહોતો, he never existed. Supplier is alleged to be bogus. Let me clarify what is the distinction between alleged to be bogus and proved to be bogus. Alleged to be bogus is, let's say GST department એ રેડ પાડી, ત્યાં ખબર પડી કે તેમની પાસે તો ગોડાઉન જ નથી, એટલે કે આ ગોડાઉન નથી એટલે તમે બિલિંગનો વ્યવસાય કરો છો. ઘણીવાર એવું બને કે હું ડાયરેક્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ જોડે ટચમાં હોઉં, હું મારું ગોડાઉન ના રાખું, આઈ એમ એન ઇન્ટરમીડિયરી, હું ડાયરેક્ટ મારા કસ્ટમર્સ પાસેથી ઓર્ડર લઈ મેન્યુફેક્ચરરને ઓર્ડર પાસ ઓન કરું છું વિથ અ ડાયરેક્શન કે ડિલિવરી ડાયરેક્ટલી ટુ ધ એન્ડ યુઝર. જેન્યુઇનલી આઈ ડુ નોટ નીડ અ ગોડાઉન. જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ કહેશે ગોડાઉન નથી એટલે તમે તો બોગસ બિલિંગનો વ્યવસાય કરો છો, આટલા રૂપિયાની આઈટીસી છે, રિવર્સ કરી દો તો અમે ઘરે જઈએ છીએ, અધરવાઇઝ અહીંયા બેઠા છીએ.
In order to get rid of them, I reverse the ITC. I pay the amount into the government treasury to the extent of LH bogus ITC which I used. So now I become a LH bogus supplier to the extent of those transactions. Because there is an allegation against me which is not yet established to be the fact. Whereas proved to be bogus is કે જ્યારે કોઈ માણસને ત્યાં રેડ પડે, માણસ પોતે જ સામે ચાલીને સ્ટેટમેન્ટ આપે કે સાહેબ આપણે કોઈ ધંધો કર્યો જ નથી, આપણે માત્ર બિલિંગ કર્યું છે અને 2% કમાયા, 0.25% ખર્ચો કર્યો, 1.25% પ્રોફિટ થયો, આપવા તૈયાર છું જે બી થશે તે. ક્લિયરલી મેં ક્યારેય કોઈ માલ લીધો નથી, માલ વેચ્યો નથી, મેં માત્ર બિલિંગનો વ્યવસાય કર્યો છે. જેણે જે અમાઉન્ટના, જે નામના, જે કોમોડિટીના બિલ માગ્યા એ બધા આપ્યા. એ માણસ છે, he is proved to be a bogus biller. Therefore, his transactions would be tainted with the same color. પછી આવશે કે જેનું જીએસટીનું રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થઈ ગયું છે એવા સપ્લાયર્સ. રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ્સ ઘણી બધી રીતના થતા હોય છે. ક્યારેક 2-3 રિટર્નો કન્ટિન્યુઅસ ફાઇલ ના કરો, રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થઈ જાય, સૌથી ઇનોસન્ટ પ્રકારનું કેન્સલેશન. અને એકદમ સિનિસ્ટર કે જેમાં રેડ પડી અને આપણે કહી દીધું કે આપણે માત્ર બિલિંગનો વ્યવસાય કર્યો છે એટલે રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ છે. આની વચ્ચે ઘણી બધી કેટેગરીઝ છે, ઘણા બધા ઇન્સ્ટન્સીસ છે. પણ અત્યારે આપણે એટલું માનીને ચાલીએ કે જેનું રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થઈ ગયું છે એ અનપ્રૂવડ થઈ ગયો. આજે રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થઈ ગયું એનું. અનફોર્ચ્યુનેટલી કેન્સલેશન ટુક પ્લેસ either with a prospective effect or with a retrospective effect. Income tax department comes to know about that. They say that sir, તમે જે માણસ પાસેથી પરચેસ કરી છે એનું રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થઈ ગયું છે એટલા માટે તમારી પરચેસ નોન જેન્યુઇન થઈ ગઈ. તમે પ્રૂવ કરો કે એ માણસ જેન્યુઇનલી તમને મટીરિયલ સપ્લાય કરી રહ્યો હતો. હવે આ બધા સંજોગોમાં તમારી પર્ચેસીસ, ધો યુ આર ક્લેમિંગ દેટ ધોઝ પર્ચેસીસ આર જેન્યુઇન, they would be treated as unproved purchases. They would not be treated as a proved purchases so as to entitle you to claim it as an allowable expenditure. તો આપણે પ્રૂવ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ કે જે અનપ્રૂવડ પરચેસ છે એને આપણે પ્રૂવ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે આ બ્રોડ લિસ્ટ છે કે આટલા આટલા ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સીસ જો આપણે આપી શકીએ, આમાં કેસ ટુ કેસ બેઝિસ ઉપર ઘણીવાર વસ્તુઓ એડ પણ થતી હોય છે. જેમ કે કોઈએ ડાયમંડનો ધંધો કર્યો, ડાયમંડ વેચ્યા કે ખરીદ્યા, તો અંડરલાઇંગ ડાયમંડ્સ ઘણીવાર પેલા જીઆઈએ એક જે એનું જેમોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એસોસિએશન છે એ સર્ટિફાઈ કરે ડાયમંડને. ઘણીવાર ડાયમંડનો એક નંબર પણ આપે અંદર કે આ નંબરનો આ ડાયમંડ છે, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આવે, એનું એક સર્ટિફિકેટ આવે. તો એ ડાયમંડના ધંધામાં કદાચ એવા સર્ટિફિકેટ પણ હું મૂકી શકું. આ તો એક દાખલો આપ્યો. આવા અગણિત જે પણ કોમોડિટીઝ હોય એના સ્પેસિફિક જે તમારે પ્રૂફ આપવા પડે એ બધા પ્રૂફ ભેગા કરીને રાખવા. હવે સમય એવો આવ્યો છે કે આખા વર્ષની કોઈ પણ પરચેઝ હોય, અનલેસ પરચેઝ આપણે રિલાયન્સમાંથી કરી હોય કે ટાટા સ્ટીલમાંથી કરી હોય, તે સિવાયની બધી જ પરચેઝમાં આ બધા જ એવિડન્સીસ એક ફાઇલમાં મૂકી રાખવા. ક્યારે કયા એવિડન્સની જરૂર પડે આપણને ખબર નથી. એટલે પીઓ, ઇનવોઇસ, ઈ-વે બિલ, ટ્રાન્સપોર્ટ રિસિપ્ટ, એફિડેવિટ ઓફ ધ ડ્રાઈવર, ડ્રાઈવરનું નામ, એનું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ એ પણ લઈ લેવું. જ્યારે ફેક્ટરીમાં માલ ઉતારવા કોઈ ડ્રાઈવર આવે તો એનું આપણે તારું આધાર કાર્ડ આપી દે, તારું લાઇસન્સ આપી દે, લાઇસન્સનો ફોટો પાડી લીધો, લાઇસન્સ ઊભો રાખીને ડ્રાઈવરનો સાથે ફોટો પાડી લેવાનો. કારણ કે શું માંગે એ ખબર જ નથી. આપણું સીસીટીવી ફૂટેજ કે આ ડ્રાઈવર આ ટ્રક સાથે અંદર આવે છે, અનઇન્ટરપ્ટેડ સીસીટીવી ફૂટેજ કે જેમાં એ જ ટ્રકમાંથી માલ ઉતરી રહ્યો છે. એ ઉપરાંત એ ડ્રાઈવર છે લેટ્સ સે કે અમદાવાદથી સુરત જાય છે તો વચ્ચે ટોલ ટેક્સ ભર્યા છે, તો આપણે એને કહ્યું ભાઈ ટોલ ટેક્સની રિસીટ બી આપ. અને જો એ ઇલેક્ટ્રોનિક વેમાં ટોલ ટેક્સ ભર્યા હોય તો એનું પેલું સ્ટેટમેન્ટ જે આવે ટોલ ટેક્સનું, આપણું જે ફોનપે હોય કે કોઈ એવા ફાસ્ટેગથી આપણે કર્યું હોય તો એ પણ ડાઉનલોડ કરીને મૂકી દેવું ફાઇલમાં એક વખત. કારણ કે જ્યારે શોધવા જશો ત્યારે કદાચ ના મળે. એણે કેશમાં પેમેન્ટ કર્યું હોય તો આપણે ચોક્કસપણે એની રિસીટ લઈ લેવાની કે ભાઈ ટોલ ટેક્સ પેમેન્ટ કર્યું છે, એની રિસીટ પણ આપી દે. એની પાસે જીપીએસ ટ્રેકર હોય તો જીપીએસ ટ્રેકરને કમ્પ્યુટરમાં અપલોડ કરી એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવો કે વેહિકલ હેઝ ટ્રાવેલ ફ્રોમ ધીસ પ્લેસ ટુ ધેટ પ્લેસ. આ બધું એટલા માટે કહી રહ્યો છું, ઘણી વખત એવું લાગશે કે આ તો સાહેબ આ બધું ભેગું કરવામાં તો સાંજ પડી જાય, દિવસ પૂરો થઈ જાય કે વર્ષો નીકળી જાય. પણ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ કે મેની અ ટાઈમ્સ યુ ગો બિફોર ધ ઓથોરિટી એન્ડ ઓથોરિટી આસ્ક યુ સચ અ બેઝિક સ્ટુપિડ ક્વેશ્ચન that you believe કે આ વસ્તુ બી પ્રૂવ કરવાની
એટલે એવો સવાલ આવે ત્યારે આપણે એવું ના થવું જોઈએ કે આપણી પાસે કોઈ પ્રૂફ નથી. એટલે આપણે જે પણ આ પ્રૂફ છે એ બધા પેમેન્ટની ડિટેલ્સ, બિલ્સ ને એ બધું તો બધા રાખતા હશે, જીએસટીના રિટર્નો બી હશે બધા પાસે, પણ એ ઉપરાંત આવા જેટલા પણ પ્રૂફ આપણી પાસે અવેલેબલ થતા હોય દરેક પરચેઝના ભેગા કરીને રાખો એક ફાઇલ બનાવીને. ક્વોન્ટિટી ડિટેલ્સ મેન્ટેન કરી હોય તો ઇન્કમટેક્સ નીચે કાયદો એવું કહેશે કે આપણે બાય એન્ડ લાર્જ તમારું પરચેઝિસ છે ક્વેશ્ચન નહીં થાય. At this stage, let me point out the distinction broadly between the two schemes. Look, under the Income Tax Act, the idea is to tax you on the income. And for the purpose of computing the income, what is important is to allow an allowance towards the purchase expenses. Not necessarily that the purchases which is claimed as an expense and the supplier who has supplied you the material must have a direct and a close connection. Income Tax Act presumes that for the purpose of earning income, you would have certainly incurred certain expenditure. Even if that expenditure is not proved, or even if you argue that સાહેબ પરચેઝિસ ચોપડામાં નાખી છે, મારા ચોપડા પ્રમાણે મેં એ પાસેથી પરચેઝ કર્યું છે, પણ એ જો ટ્રેસેબલ ના હોય તો બી પાસેથી પરચેસ કર્યું છે, મને પરચેસનો ખર્ચો તો આપો, તમને કોણે સપ્લાય કર્યું છે એ બી જોડે મતલબ નથી. ઓછો આવે છે અવાજ? બપોર પછીનું સેશન હતું એટલે મેં કીધું થોડું ધીરે કહું એટલે ડિસ્ટર્બ ના થાય. કોણે પરચેસ કરી છે એ અગત્યનું નથી, બરાબર છે? હા, પણ પરચેસ થઈ છે અગત્યનું છે. એટલા માટે ઇન્કમટેક્સ નીચે આપણી પાસે થોડી વધારે ફ્રીડમ છે કે ભાઈ સાહેબ એ નહીં તો બી પાસેથી ક્યાંકથી તો પરચેસ કરી છે, અધરવાઇઝ સેલ્સ કઈ રીતના કર્યું. એટલે ઇન્કમથી મતલબ છે એમને. ઇન્કમ છે એના પર ટેક્સ લેશે, ખર્ચો કઈ મેનરમાં કર્યો છે કે there is a correlation between the actual supply and the supplier is not very important. As against that, under the GST law, when we go to GST, I'll explain you with a slide, but at this stage, go with me for a second. Under the GST Act, the tax is on the supplies. And for the purpose of discharging that tax liability on the supplies, your input is treated as a credit. And therefore, you can only claim the ITC which is flowing from that supplier. Unless you establish that this is the supplier who has supplied me the goods along with the bill, along with the ITC, you can't claim ITC in your books of accounts. And therefore, the identity of the purchaser is very, very material insofar as GST is concerned, whereas that is not so under the Income Tax Act. This is the judgment where they say that if you have maintained the quantity details, even if your purchases are doubted, you can still claim it as an allowable expenditure. Burden of proof under the Income Tax Act is on the SSC. However, that burden can be easily discharged the moment you prove that we have made purchases. માત્ર ટ્રક આવે છે અને એમાંથી માલ ઉતરે છે ને એ જ માલ બીજા ટ્રકમાં ચડી અને સપ્લાયઝ થાય છે એટલું પણ ઇન્કમ ટેક્સમાં હોય તો આપણે પૂરું કરી શકીએ કે સાહેબ પરચેસ થઈ છે ને સેલ્સ થયું છે, તમે જીપી પર ટેક્સ કરી લો, તમે આખી પરચેસ ઇગ્નોર ના કરી શકો. સો ધ એક્સટેન્ટ ઓફ પ્રૂફ ઇઝ લેસ એન્ડ it is probably can be easily discharged if you can place on record the purchase bills, transportation bills, confirm copy of the accounts, VAT registration, and also all these income tax returns filed by your supplier. આવું બધું પ્રૂવ કરશો તો સુપ્રીમ કોર્ટનું ડાયરેક્ટ જજમેન્ટ છે. while dismissing the civil appeal, they have observed કે આટલા પ્રૂફથી purchases can be claimed. So also TDS કર્યો હોય, માન લો કે આપણે કોઈ સપ્લાઈઝ થયો છે વિચ ઇઝ એટ્રેક્ટિંગ 194C અને TDS થયો હોય, એ બધા સંજોગોમાં પણ law would presume કે the moment there is a TDS, that means that party exists, and if that party exists, you can claim all this as an allowable expenditure. ઇન્કમ ટેક્સની અંદર કાયદો બહુ સેટલ છે કે કશું પ્રૂફ તમારી સામે ઉપયોગ કરવો હોય તો દે હેવ ટુ કન્ફ્રન્ટ યુ વિથ ધેટ પ્રૂફ, અને એ પ્રૂફ
આપણને રિબટ કરવાની પરમિશન મળે. એટલે કોઈકનું સ્ટેટમેન્ટ આપણા સામે યુઝ થયું હોય, કોઈક મટીરિયલ આપણા સામે યુઝ થયું હોય, તો આપણે કહી શકીએ કે સાહેબ બધી કોપીઓ આપો, અમને ક્રોસ કરવું છે એ માણસને અમારે એક્ઝામિન કરવો છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી, ઓર અમને પ્રૂફ આપો સો દેટ વી કેન ઓલ્સો અડ્યુસ ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સીસ ટુ રિબટ દેટ પ્રૂફ. સેલ્સ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના કોન્ટેક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓબ્ઝર્વેશન કે જ્યારે કોઈ આપણે એને જીએસટી તરીકે રીડ કરવું કે સેલ્સ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જો એવું એલિગેશન હોય કે અંડર ધ રિસ્પેક્ટિવ સેલ્સ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અ પર્ટિક્યુલર પાર્ટી ઇઝ હેલ્ડ ટુ બી અ બોગસ પાર્ટી ફોર એબીસી રીઝન્સ, દેન એ જે પણ મટીરિયલ છે જેના બેઝિસ ઉપરથી સેલ્સ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે નક્કી કર્યું છે કે આ પાર્ટી બોગસ છે, દરેક મટીરિયલ એની કોપી આપણને આપવી જરૂરી છે. આમાં મહારાષ્ટ્ર સેલ્સ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, આપણે ત્યાં આગળ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ વાંચી શકીએ. સેલ્સ જ્યારે ડિસ્પ્યુટ ના થયું હોય, મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે અલ્ટિમેટલી ટેક્સ ઇઝ ઓન ઇન્કમ અંડર ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, ત્યારે તમારી પરચેઝિસ છે એ ક્વેશ્ચન ના થઈ શકે. લાસ્ટલી કશું પ્રૂફ ના મળે તો આપણે કહીએ કે સાહેબ બધું થોડું ડિસઅલાઉ થાય, કંઈક પર્સન્ટેજ વ્યાજબી રાખો. એટલે એમાં વ્યાજબીની ડેફિનેશનમાં 25% ડિસઅલાવન્સથી શરૂ કરીને 5% ડિસઅલાવન્સ સુધીના દરેક ટકાવાર જજમેન્ટ મળે આપણને. જેમ કે લા મેડિકા 100%, દિલ્હી હાઈકોર્ટે કીધું કે એકવાર તમે ક્લેમ કર્યો કે પરચેઝ એ પાસેથી કરી છે અને જો તમે ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે એવું પ્લીડ ના કર્યું હોય કે એ નહીં તો બી પાસેથી કરી હશે તો આખી પરચેઝ ડિસઅલાઉ થાય. પછી ગુજરાત હાઈકોર્ટે કીધું કે ના ઓઇલ કેક્સની અંદર આખું તો ના ડિસઅલાઉ થાય, 25% રિઝનેબલ લાગે છે કારણ કે એનું સેવિંગ્સ હશે, એ 25% કર્યું. સૂરજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એમાં સ્ટીલના સળિયાનો વાત હતી તો 12.5% કર્યો છે. રાકેશ કૈલાશચંદ જૈન છે જેની અંદર ડાયમંડની વાત હતી તો ડાયમંડ કીધું એમાં 6% પ્રોફિટ હશે તો 6% ડિસઅલાઉ કરો. ગુજરાત અંબુજા ઓઇલ સીડ્સ અને એના એક્સટ્રેક્શનવાળા હતા એની વાત હતી, એમાં 5% કર્યો. ધ લોજિક, ધ ફંડામેન્ટલ આઈડિયા બિહાઇન્ડ ઓલ ધીસ પર્સન્ટેજ એસ્ટિમેશન ઇઝ that supposing if I do a bogus billing transaction, મેં શું કર્યું, આ બધા એકોમોડેશન બિલના ક્વેશ્ચન્સ છે, એમાં કોઈ ફેક બિલિંગ વાળું એલિગેશન નહોતું. એટલે મેં કેશમાંથી માલ લીધો, કેશમાં માલ લીધો હોય તો મારું સેવિંગ શું થાય? ધીસ ઇઝ ધ થોટ પ્રોસેસ ઓફ ધ ઓથોરિટીઝ કે કેશમાં માલ લીધો તો સેવિંગ શું થાય? તમારે જીએસટી હોય, માન લો કે આપણો 18% જીએસટી રેટ આવતો હોય તો આપણે 18% સેવિંગ કર્યું કે આપણે કેશમાં માલ લીધો એટલે આપણે 18% ટેક્સ બચાવ્યો. સાહેબ 18% ટેક્સ બચાવ્યો છે પણ એ 18%ની સામે આ બિલિંગ જેણે આપ્યું એ 4% લઈ ગયો, એટલે કે 14 વધ્યા તમારા હાથમાં. 14માંથી 1% એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ખર્ચો થયો એટલે 13% વધ્યા. ઓલ રાઈટ, અમે 12% ડિસઅલાઉ કરી દઈએ તમારા હાથમાં. ધીસ ઇઝ ધ થોટ પ્રોસેસ કે બાય ઇન્ડલ્જિંગ ઇન ટુ ધ બોગસ બિલિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન in as much as purchases are taking place in cash, તમારું સેવિંગ શું થયું? એ સેવિંગ્સ થયું એટલા ટકા ડિસઅલાઉ કરી દો એટલે ધેટ મીન્સ એટલો તમારો પ્રોફિટ વધી જાય. તમે 100 રૂપિયાની પરચેસ ક્લેમ કરી, તમારું એવું માનતા હોય કાયદા પ્રમાણે કે તમારું 13%નું ઉપરનું કર્યું, તમે 13%નો તમે ખર્ચો બચાવ્યો, ટેક્સ આપવો પડે, તે ના આપ્યો ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ, એટલે તમારો પ્રોફિટ 13% વધવો જોઈએ. એટલે હું 12% પરચેસ ડિસઅલાઉ કરી દઉં એટલે ઓટોમેટિકલી તમારો 12 રૂપિયાથી 100 રૂપિયાની પરચેસ સામે 12 રૂપિયાથી પ્રોફિટ વધી જશે કારણ કે તમારો ખર્ચો એટલો ઓછો ક્લેમ થઈ રહ્યો છે. જીપીના અપ્રોચીસ ઘણા બધા હોય છે પરચેઝની અંદર કે તમારે અલ્ટિમેટલી બુક્સનો જીપી છે એ લાસ્ટ 3 વર્ષના જીપીથી કમ્પેરેબલ હોય તો બોગસ પરચેઝની ડિસઅલાવન્સ ઓછી થઈ જાય. ઓર તમે એવું કોલમનર બનાવી શકો કે સાહેબ મેં જેન્યુઇન પરચેસ કરી છે એ આટલી ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એમાં મારો જીપી 12% છે. જે એલિગેશન છે કે જેમાં એકોમોડેશન એન્ટ્રીવાળી પરચેઝિસ છે એમાં મારો જીપી 15% છે, તો મેં તો સાહેબ વધારે જીપી દેખાડ્યો છે નોર્મલ કરતાં, એકોમોડેશનમાં વધારે, તો અહીંયા હવે શેનું ડિસઅલાવન્સ થાય? કોર્ટે એ વાત માન્ય રાખી છે અને અલ્ટિમેટલી દરેક ફેક્ટ્સના કેસ બેઝિસ ઉપર એ ચુકાદાઓ વેરી થતા રહે. આ બધી આર્ગ્યુમેન્ટ્સની અંદર જ્યારે આપણે કેસ પ્લીડ કરતા હોઈએ ત્યારે આટલા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે. કયા મુદ્દાઓ? એક કે આપણો એસએસસી કોણ છે? આપણો એસએસસી ટ્રેડર છે. ટ્રેડર હોય, 1 to 1 મેચિંગ હોય, અહીંયા પરચેસ કરી, એ પરચેસ બીજે દિવસે વેચી નાખી. મારા ચોપડામાં પરચેસ આવી, 100 ટન સ્ક્રેપ લીધો, બીજે દિવસે 100 ટન સ્ક્રેપ વેચી કાઢ્યો. દેન ઇટ ઇઝ ઇઝીયર ટુ પ્લીડ કે સાહેબ મારું સેલ્સ તમે ટેક્સ કરી લીધું છે તો તમે પરચેસ ક્વેશ્ચન ના કરી શકો. પણ સપોઝિંગ આમ મેન્યુફેક્ચરર, સો મારી પ્રોસેસ એવી છે કે જેની અંદર દેર ઇઝ સમ પ્રોસેસ લોસ, બર્નિંગ લોસ, તો એ બધાની અંદર દેર ઇઝ અ લાર્જર સ્કોપ ફોર એડજસ્ટમેન્ટ. હું મારો બર્નિંગ લોસ એડજસ્ટ કરી દઉં, પરચેઝિસ
ખોટા બિલો નાખી પ્રોફિટ નીચો કરી દઉં. એ બધા કેસીસમાં એક્સપ્લેનેશનની કેટેગરી બદલાઈ જશે. ત્યાં આપણે ડિટેલમાં એક્સપ્લેનેશન આપવું પડે, ક્વોન્ટિટી ડિટેલ્સ આપવી પડે, એક્સાઇઝના અને બધાના રેકોર્ડ્સ રજૂ કરવા પડે. સો યુ હેવ ટુ ડિવાઇઝ યોર સ્ટ્રેટેજી ડિપેન્ડિંગ અપોન યોર the nature of the business which your SSE is carrying on. Rejection આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું કે જ્યારે બુક્સ રિજેક્ટ કરી નાખે અને પ્રોફિટ એસ્ટિમેટ કરી લે ત્યારે સેપરેટલી પરચેઝની ડિસઅલાવન્સ ના થઈ શકે. સપોઝિંગ આપણે બહુ હાઈ વેલ્યુ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી રહ્યા છીએ કે આપણું ટર્નઓવર 1000 કરોડ છે, આપણે બહુ બધી પરચેસ કરીએ છીએ, એ 1000 કરોડના ટર્નઓવર સામે પ્રોફિટ કરોડ રૂપિયાનો બી નથી કમાતા કારણ કે આપણો માર્જિન બહુ સ્લિમ છે. આવા સંજોગોમાં એ 1000 કરોડના ટર્નઓવર ઉપર આપણે પ્રોફિટ 1% દેખાડેલો છે, એ 1% ગ્રોસ પ્રોફિટ છે એ 10 કરોડ રૂપિયા થાય, ખર્ચો કાઢતા 1 કરોડની ટેક્સેબલ ઇન્કમ થાય, એમાં 800 કરોડની પરચેઝિસ સામે ક્વેશ્ચન માર્ક આવી ગયો કે આ બધી બોગસ લાગે છે. હવે ડિપાર્ટમેન્ટ એમાં જો 12% ડિસઅલાઉ કરી દે, 12.5%, તો આપણા હાથમાં 100 કરોડ રૂપિયા આવી જાય એડિશનના. હવે એ આપણે કોઈ સંજોગોમાં સહન ના કરી શકીએ. તો એવા સંજોગોમાં GP/NP અપ્રોચ, રિજેક્શન ઓફ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ અપ્રોચ ઇઝ બેટર. Then we can tell the authority that sir, you reject my books of accounts as against 1% profit, estimate 1.5%. The logic is once profit is estimated, my books are rejected, then all individual items of profit and loss account, they cannot be individually questioned. So you only pick up the sales figure from the profit and loss account. You can't question any of those expenditure because all expenditures have been deemed to have been allowed while estimating your profit. એટલે ત્યારે આપણને આવા પ્રોફિટનો એલિમેન્ટ વધારે સારો પડે. પણ જો આપણી પાસે 1000 કરોડનું ટર્નઓવર છે અને 1%નો પ્રોફિટ છે અને માત્ર 2 કરોડ રૂપિયાની પરચેસ છે એ ક્વેશ્ચન થઈ છે, તો ત્યારે જીપીમાં ના જવાય કારણ કે ત્યારે જીપીમાં જઈએ તો બધી પરચેસ પર આપણને પ્રોફિટનો ટેક્સ ભરવો પડે. એટલે ત્યારે આપણે અપ્રોચ ચેન્જ કરવો પડે, ત્યારે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પરચેસ પર જવું પડે. એટલે ઇટ ઓલ અગેન ડિપેન્ડ્સ, બટ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ સ્ટ્રેટેજીસ વિચ યુ કેન ડિપ્લોય એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિસાઇડિંગ. અને એ GP/NP કમ્પેરેબલ છે નથી એના માટેના ઘણા બધા અપ્રોચીસ છે કે તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીના, મારી પોતાની હિસ્ટ્રી પાછલા 3 વર્ષોની, એ બધા કમ્પેરેબલ ફિગર્સ આપો તો આપણે એમાં ઘણો બધો ફાયદો લઈ શકીએ. 69C માં ડિસઅલાવન્સ કરે છે બધા લોકો પરચેઝીસનો. વેધર ઇટ ઇઝ જસ્ટિફાઈડ, માય રિસ્પેક્ટફુલ વ્યૂ ઇઝ દેટ 69C ના થઈ શકે. પરચેઝીસ કાં તો અલાઉ થાય કાં તો ડિસઅલાઉ થાય. એ 37 નીચે એક્સપેન્ડિચર છે. That is not an unexplained expenditure. 69C તો ક્યારે થાય કે જ્યારે incurred and SSE offers no explanation. Expenditure is incurred and SSE offers no explanation. No explanation means એ ચોપડામાં કઈ રીતના એ એક્સપેન્ડિચરને આપણે ડીલ વિથ કર્યું છે એનું કોઈ એક્સપ્લેનેશન ના હોય ત્યારે. આ તો ચોપડામાં આપણે ડેબિટ કર્યો છે ખર્ચો, બેંકથી પેમેન્ટ કરેલું છે અને જે તે સમયે બેંકથી પેમેન્ટ કરેલું છે ત્યારે બેંકમાં બેલેન્સ પણ હશે. એટલે એ સંજોગોમાં 69C અપ્લાય જ ના થાય. એટલે જો 69C ઘણીવાર અત્યારે શું કરે છે ઓથોરિટીઝ કે 69C અપ્લાય એટલા માટે કરે કે જેથી પેલું 115BB ભૂત અંદર સાથે દાખલ થઈ જાય. 69C દેટ મીન્સ પ્રિઝમ્પટિવ ઇન્કમ. પ્રિઝમ્પટિવ ઇન્કમ એટલે 115BBE. 115BBE મીન્સ 60% વત્તા 15% વત્તા 2% ઓર બદનસીબ હો તો 10% પેનલ્ટી. એટલે 83% વત્તા વ્યાજ, 2-3-4 વર્ષનું વ્યાજ, એટલે તમારું 105-110%ની ડિમાન્ડ આવીને ઊભી રહે. એટલે બાય એન્ડ લાર્જ 69C એટલા માટે પ્રિફર કરવામાં આવે છે. માય એડવાઇસ ઇઝ યુ શુડ એન્ડ યુ મસ્ટ ચેલેન્જ ઇવન ધીસ એપ્લિકેશન ઓફ ઇન્વોકેશન ઓફ 69C વેન એવર યુ આર ફેસ વિથ સચ અ સિચ્યુએશન. બીજો એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇસ્યુ આવતો હોય છે બોગસ પરચેસની અંદર અને દેટ ઇઝ 40A3. આપણી આર્ગ્યુમેન્ટ એવી છે કે સાહેબ એ પાસેથી નહીં તો મેં બી પાસેથી પરચેસ કર્યું છે એટલે મને તમે ખર્ચો પરચેસનો મજરાય આપી દો. ડિપાર્ટમેન્ટ એવું કહેશે કે સાહેબ તમે બી પાસેથી પરચેસ કર્યું હોય તો કેશમાં કર્યું છે એટલે હું 40A3 લગાડું કારણ કે આ કેશનો ખર્ચો બાદ ના મળે તમને. અને એના માટે હું ગુજરાત હાઈકોર્ટનું હાઈનોટનું જજમેન્ટ ઇન્વોક કરું કારણ કે એ જજમેન્ટમાં આ જ આર્ગ્યુમેન્ટ હતી. એમાં એવું હતું કે SSE ચોપડામાં પણ વ્યવહારો કરતો હતો અને ચોપડાની બહારના પણ વ્યવહારો કરતો હતો. ચોપડાની બહારના વ્યવહારોમાં એસેસિંગ ઓફિસરે આખી પરચેસ ડિસઅલાઉ કરી દીધી ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ કે આ તો બધી કેશ પરચેસ છે એટલે 40A3 લાગે અને કશું અલાઉ ના થાય. મેટર હાઈકોર્ટમાં ગઈ. હાઈકોર્ટમાં આર્ગ્યુમેન્ટ એ હતી કે સાહેબ જ્યારે આખો વ્યવહાર કેશમાં હોય ત્યારે 40A3 ના લાગે
હાઈકોર્ટે કહ્યું આવું ના હોય, તમે એક તો ઇલીગલ કામ કરો છો, કેશમાં વ્યવહારો કરો છો અને એને પાછો ડિફેન્સ તરીકે યુઝ કરીને એવું કહો છો કે હવે કેશમાં વ્યવહાર કરું છું એટલે મને પ્રીમિયમ આપો અને 48(3) ના લગાડો. એટલે કે આવું ના હોય, તમારે 48(3) નો ડિસઅલાવન્સ સહન કરવો પડે. હવે આ સંજોગોમાં જ્યારે હું એકોમોડેશનની આર્ગ્યુમેન્ટ કરું કે સાહેબ એકોમોડેશન બિલ છે, આ તો એ પાસેથી પરચેસ ચોપડામાં ચડાવેલી છે, મેં એ પાસેની પરચેસ ના માનતા હોઉં તો મેં બીમાં કરી છે, એ કરીને મને આપો. બીમાં ઓથોરિટી કહેશે કે 48(3) લાગશે. મારો જવાબ શું હોઈ શકે? મારો જવાબ એ છે કે સાહેબ એ મેં ક્યાં ક્લેમ કરી છે? મેં ચોપડાની અંદર તો માત્ર 48(3) જ ક્લેમ કરી છે અને ચોપડાની જે પરચેસીસ ક્લેમ કરી છે એ તો બધી ચેકથી પેમેન્ટ થયેલા છે. Ultimately, question is one of disallowance out of the purchases which is already claimed into the books of accounts. And for that purpose, I am arguing that my purchases are from B. And more importantly, where is the finding that my individual purchases are exceeding the limit of 10,000 or 20,000, as the case may be? Where is that finding? Because assessing officer thereafter has to give a finding that each individual transaction is in violation of 48(3). Where is that finding? That finding is not there. And even otherwise, what I am claiming is only the purchases which I have executed with A, that is duly debited in my books of accounts by way of bank payment. Out of that, I am requesting that, sir, you don't disallow the whole thing, you disallow only part of it on the ground that if not from A, something from B. But I don't want an allowance on account of my purchases with B. Allowance is only vis-a-vis A. However, the question is one of disallowance. GP addition percentage, we have already covered that. NK Industries, probably this is creating confusion on the ground that 100% purchases were disallowed as per Gujarat High Court. That is what lot of people, lot of authorities are claiming. However, if you look at the judgment minutely, you would realize that it is only 25% disallowance which has been confirmed by the Gujarat High Court. If you go through the judgment, you will find paragraph 9, last line, that hence the present tax appeals are dismissed. એ પ્રેઝન્ટ ટેક્સ અપીલ હતી એ બંનેની હતી, એસએસસીની પણ હતી, ડિપાર્ટમેન્ટની પણ હતી અને બંને અપીલો ડિસમિસ કરી. એસએસસી આવ્યો હતો 25% ડિસઅલાવન્સ સામે, જ્યારે ડિપાર્ટમેન્ટ આવ્યું હતું 75% ડિલિશન સામે. બંને અપીલો હાઈકોર્ટે ડિસમિસ કરી એટલે અલ્ટિમેટલી હાઈકોર્ટે ટ્રાબ્યુનલનો વ્યૂ અપોલ્ડ કર્યો. સેમ વસ્તુ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગઈ અને સુપ્રીમ કોર્ટે એસએલપી ડિસમિસ કરી નાખી. ધીસ ફેક્ટ ઇઝ એક્સપ્લેન ઇન લેટર જજમેન્ટ્સ ઓફ ગુજરાત હાઈકોર્ટ. આઈ હેવ ગિવન ધ સાઇટેશન ઓફ બોથ ધોઝ જજમેન્ટ્સ કે જેની અંદર આ એનકેનું જજમેન્ટ એક્સપ્લેન કરેલું છે કે એનકે ઇઝ નોટ 100% disallowance of purchases, NK is also 25% disallowance of purchases. This will take me to GST. મેં તમને શરૂઆતમાં કહેલું કે જીએસટીની સ્કીમ ડિફરન્ટ છે. Now look at this slide minutely. You would realize that GST is a tax on supplies. Tax is always on the value addition. 100 રૂપિયાનો માલ લઉં છું, 10 રૂપિયાની ટેક્સ ક્રેડિટ આવે છે મારા ચોપડે, 110 રૂપિયાનું ટોટલ પેમેન્ટ કરું છું. એ 110 રૂપિયાનું ટોટલ પેમેન્ટ કર્યું એટલે 10 રૂપિયા મારા ખાતામાં આઈટીસી તરીકે જમા થઈ ગયા. દેટ ઇઝ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ વિચ આઈ કેન યુઝ ટુવર્ડ્સ ડિસ્ચાર્જ ઓફ માય આઉટપુટ ટેક્સ લાયબિલિટી. 100 રૂપિયાનો માલ આવી ગયો મારી પાસે. એ 100 રૂપિયાનો માલ હું 110માં વેચી દઉં છું પાછો. હું 100 રૂપિયાનો માલ 110માં વેચું છું એટલે અગેન મારે 11 રૂપિયાનો ટેક્સ થશે. 11 રૂપિયાના ટેક્સની સામે હું 10 રૂપિયા જે આઈટીસી આવેલી છે એ આઈટીસી યુઝ કરીશ, 1 રૂપિયા હું ગવર્મેન્ટની ટ્રેઝરીમાં જમા કરીશ. એ 10 રૂપિયાનો જે આઈટીસી છે એ ક્લેમ કરવા માટે મારે સેક્શન 16 પર જવું પડે. 16 એવું કહે છે કે it has to, the ITC can only come by way of issue by supplier of goods or services. So it comes with a tax invoice issued by the supplier of goods and services. So the tax invoice carrying the ITC has to be issued by the supplier. The moment I say that the supplier is not this person but that person, then there is no correlation between the person who has issued the tax invoice, only he who can give me the ITC, and the person who has supplied me the actual material. The moment I remove that correlation, I am not entitled under section 16. Then otherwise also 16(2)(c) says that unless that your supplier pays into the government treasury, you can't claim the ITC. So unless you fulfill these conditions, read with 155, which says that the burden is on you, whoever is claiming the ITC has to discharge that burden. You can't claim ITC under the GST Act on account of bogus supplies. Again, GST Act નીચે કયા એવિડન્સીસ ઊભા કરવા કે જેથી કરીને આપણને પરચેસીસ ક્વેશ્ચન ના થાય.
તો એના અંદર સુપ્રીમ કોર્ટે 2023માં જ તે ઈ-કોમ ગિલની અંદર લો લેટ ડાઉન કર્યો કે જેની અંદર નેમ એડ્રેસ ઓફ ધ સેલર, ડિટેલ્સ ઓફ ધ વેહિકલ, ફ્રેટ ચાર્જીસ, એક્નોલેજમેન્ટ ઓફ ટેકિંગ ડિલિવરીઝ, ટેક્સ ઇનવોઇસ, પેમેન્ટ પર્ટિક્યુલર્સ એન્ડ એકચ્યુઅલ ફિઝિકલ મુવમેન્ટ ઓફ ધ ગુડ્સ, આટલા બધા તમે એવિડન્સીસ રજૂ કરો ત્યારે તમે પ્રૂવ કરો કે આ તમારી પરચેઝિસ જેન્યુઇન છે. અને એને મેં આ મેનરમાં સમરાઇઝ કર્યા છે કે RFID, GPS, વેહિકલ ટ્રેકિંગ ડિટેલ્સ હોય, CCTV ફૂટેજ હોય તો આ બધું ભેગું કરીને રાખી મૂકવું, કારણ કે ક્યારે પણ એની અંદર ક્વેશ્ચન માર્ક આવી શકે છે. ઇન્કમ ટેક્સની અંદર 10 વર્ષ સુધી રીઓપનિંગ થઈ શકે, GSTની અંદર 3 અથવા 5 એઝ ધ કેસ મે બી તમારું મેટર છે એ 73, 74 નીચે રીએક્ઝામિન થઈ શકે ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ કે યુ હેવ ટેકન ફેક ક્રેડિટ. આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ એકઠા કરી દીધા આપણે. GST એક્ટ નીચે મોટી ફાઇલો બનાવી દીધી, ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ નીચે મોટી ફાઇલો બનાવી દીધી. હવે આપણા સામે જો રીઓપનિંગની નોટિસીસ ઇસ્યુ થાય તો આપણે શું કરવું એ આપણે ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇસ્યુ પર જઈએ. Interplay between GST and IT, I'll come back shortly if time permits at the end of the presentation, because here what we are trying to do is કે બંને વચ્ચે એક જ ઇસ્યુ ઊભો થયો હોય તો એક ઇસ્યુનો બે અલગ જવાબ આપવા કે એક જ જવાબ એવો આપો કે જે GST અને IT બંને માટે કામ લાગે. પણ we'll come back here in case if time permits. સો હવે આપણી પાસે મોટી ફાઇલો ઊભી થઈ ગઈ છે અને હવે રીઓપનિંગની નોટિસ આવે છે. આપણે શું કરીશું? અનપ્રૂવડ પરચેસીસ એ રીઓપનિંગમાં આવે કે ના આવે, આપણે each situation will pick up and we'll discuss that how and in under what circumstances such a reopening under the Income Tax Act is justified, not justified, with jurisdiction, without jurisdiction, legal or illegal. Let us take the first situations and then we'll go to each individual situation. Unproved purchasesના કોન્ટેક્સમાં રીઓપનિંગ થાય ત્યારે these are the probable situations. The first is supplier is not traceable. Second is supplier never existed at the billing address. Third is supplier is alleged to be bogus and it has no place of business, godown, supplies or has not filed the required returns. Fourth is supplier is proved to be bogus as he has confessed during the investigation that he has only given bills. Next is supplier's GST registration is cancelled prospectively or retrospectively. We'll examine both these angles. And supplier has any of these above defects. Any of this happening with supplier. ઇન્કમ ટેક્સ પાસે પણ વિગતો ઘણી આવતી હોય છે. ઇન્કમ ટેક્સની વિગતની અંદર પણ આટલી વિગતો આવે કે સપ્લાયર ઇઝ નોટ ટ્રેસેબલ, નેવર એક્ઝિસ્ટેડ, એલેજ ટુ બી બોગસ, પ્રૂવ ટુ બી બોગસ અને સપ્લાયર્સ GST registration is cancelled. આ સંજોગોમાં escapement, the first question which comes to my mind is that can we claim it as an escapement of income so as to initiate the reassessment proceedings? Look at the provisions of reassessment and we try to find out that under the reassessment proceedings as they stand in the statute today, any of this situation would trigger all the consequences under section 147 and 148. The fundamental thing which we have to remember today is that now the law is changed. What is the change? Change is that if any income chargeable to tax in the hands of an SSC has escaped assessment. પછીનું બહુ અગત્યનું નથી, આપણે તરત નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જઈએ જ્યાં મેં આ બંને ડિસ્ટિંક્શન કર્યા છે. ઇનફેક્ટ હું હમણાં જ રેકોર્ડ ચેક કરતો હતો, આ મારું 5મું વર્ષ છે આ જ પર્ટિક્યુલર આપણું જે યરલી ઇવેન્ટ છે ટેક્સ કોન્ક્લેવ, 2 days ટેક્સ કોન્ક્લેવ એની અંદર, અને રીઓપનિંગને લગતો ઇસ્યુ લાસ્ટ યર પણ મેં લીધેલો અને યર 2માં પણ લીધેલો. ત્યારથી આપણે ડિસ્કશન આ જ કરી રહ્યા છીએ કે આ રીએસેસમેન્ટ થાય તો એમાં શું કોન્સિક્વન્સીસ થાય, અને હજુ આજની તારીખે બી તમે પૂછશો મને કે સાહેબ ક્લિયર આન્સર તો આપો, મારી પાસે ક્લિયર આન્સર નથી. એટલે ટાઈમ વિલ ટેલ અસ કે આપણી યરલી મિટિંગ્સ છે એમાં રીઓપનિંગ ક્યાં સુધી ડિસ્કસ થાય છે. જ્યારે આપણે ડિસ્કશન બંધ કરીશું ત્યારે પ્રોબેબલી આઈલ હેવ સમ ક્લેરિટી. પણ આ લાસ્ટ યરની સ્લાઇડ છે એટલા માટે મને યાદ આવ્યું કે આ લાસ્ટ યરની આઇડેન્ટિકલ સ્લાઇડ વી ડિસ્કસ્ડ બટ ઇન અ ડિફરન્ટ મેનર. Assessing officer has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment versus
any income chargeable to tax in case of an SSC has escape assessment. So what is changed is reason to believe now says that escapement. So reason to believe, subjective belief of an SSC, where he might believe that this is the situation. That belief could be very prima facie tentative or a preliminary belief, not necessarily establishing the fact that there is an escapement of income. However, now the law says that the moment he wants to assume the jurisdiction, he has to establish that there is an escapement of income. Unless he does that, he can't issue notice under 148 read with 148 capital A. So again, this is the repetition from last year. Reason to believe delete કરવાનું કારણ શું છે? સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહ્યું કે જ્યારે કોઈ પણ એક ફ્રેઝ છે એ ડિલીટ થઈ જાય સ્ટેચ્યુટ બુકમાંથી, ત્યારે પાર્લામેન્ટ મસ્ટ હેવ ગિવન સમ થોટ બિહાઇન્ડ ઇટ. ત્યાં કોઈ પેલું પેન્સિલ લઈને ઇંકી પિંકી નથી કરતા કે આ ડિલીટ કરી નાખો, આ રાખી દો. Every deletion, every insertion, everything, even a full stop and comma, whenever it is altered, changed or modified by the parliament in any manner, there has to be presumed to be a thought process behind the same. So the deletion of the word reason to believe and insertion of word escapement of income has to be given some logical meaning. And therefore the first question, reopening the notice. સવાલ એ આવ્યો કે સાહેબ તમે તો ખોટી આઈટીસી લઈ લીધી છે, કારણ કે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ એવું હોલ્ડ કર્યું કે તમે ખોટી આઈટીસી લીધી છે. જીએસટીના પ્રોસિડિંગ્સમાં એવું હોલ્ડ કરવામાં આવ્યું કે મેં પરચેસ કરી છે જે માણસ પાસેથી, એ માણસે બીજા કોઈક પાસેથી પરચેસ કરી છે. એ બીજા કોઈકે ત્રીજા કોઈક પાસેથી પરચેસ કરી છે. એ જે ત્રીજા માણસ પાસેથી પરચેસ થઈ હતી એણે જીએસટીની સર્ચમાં એવું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું કે એ તો બોગસ બિલર છે, એણે બિલિંગનો વ્યવસાય કર્યો છે. એટલે પાર્ટી ત્રણે માલ સપ્લાય નથી કર્યો એટલે બે પાસે ના આવે, બે સપ્લાય નથી કર્યો એટલે એક પાસે ના આવે, એકે સપ્લાય નથી કર્યો એટલે તમારી પાસે ના આવે. મોર ઓવર જે પાર્ટીએ બોગસ બિલિંગ કર્યું છે એણે બધી ફેક આઈટીસી ક્રેડિટ કરી છે પોતાના ખાતામાં, એટલે એ આઈટીસી કોઈને પાસ ઓન ના કરી શકે. એ સોર્સમાંથી જો કોઈને પાસ ઓન ના થાય આઈટીસી તો ઓબ્વિયસલી એ મારા સુધી ના આવી શકે. તો મારા સુધી ના આવે એટલે મારા હાથમાં આઈટીસી બોગસ છે. બોગસ છે એટલા માટે જીએસટીએ પ્રોસિડિંગ્સ ઇનિશિએટ કર્યા. તમને 73ની નોટિસ કાઢી, બાય એન્ડ લાર્જ 73 કાઢતા જ નથી, 74 જ કાઢે છે. બિલીવ દેટ એવરીવન ઇઝ કમિટિંગ ફ્રોડ, વિલફુલ. 73ની નોટિસ કાઢી. એના બેસિસ ઉપરથી હવે ઇન્કમટેક્સ એવું કહે છે કે સાહેબ તમે તો ખોટી આઈટીસી ક્લેમ કરી છે, તમારા ચોપડા ચેક કરવા પડશે, એટલે 148ની નોટિસ. ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન અહીંયા એવું ઊભો થશે કે અઝ્યુમિંગ કે જીએસટી સાચું છે, GST department is correct when they say that your ITC is bogus. Can non-availment or ineligibility to claim ITC per se is equivalent to escapement of income? ITC શું છે મારા ચોપડામાં? એઝ એન SSC મારા ચોપડામાં ITC એટલે amount which I have to receive from the government. મારા ચોપડામાં જ્યારે હું 110 રૂપિયાની પરચેસ કરીશ, 100 રૂપિયાનો માલ, 10 રૂપિયાની જીએસટીની લાયબિલિટી, એટલે હું શું કરીશ, માલ છે માલના ખાતે ખર્ચ પેટે બોલાવી દઈશ. જે 10 રૂપિયાની આઈટીસી છે એ મારા ચોપડે ગવર્મેન્ટ પાસેથી રિસીવેબલ તરીકે બોલશે. મારો ટેક્સ એડવાન્સમાં પે થઈ ગયો છે. જે મારી જીએસટીની લાયબિલિટી મારે આઉટપુટ ટેક્સ પર ડિસ્ચાર્જ કરવાની હતી એ મારા વતી કોઈક બીજાએ ભરી અને એનું ક્રેડિટ સર્ટિફિકેટ મને મોકલી આપ્યું છે. એ ક્રેડિટ સર્ટિફિકેટ હવે કહેશે તમને વાપરવા નહીં મળે, તો એનાથી પ્રોફિટ લોસને શું અસર થશે? GST per se is never an expenditure nor an income. In the hands of a purchaser, GST is tax neutral. You can't generate income out of GST. If the idea is કે સાહેબ તમને આઈટીસી ખોટી ક્લેમ કરી છે એટલા માટે એસ્કેપમેન્ટ થયું, તો then the answer is કે ના થઈ શકે. અઝ્યુમિંગ કે પરચેસ ખોટી છે એટલે તમે જે 10 રૂપિયા આપ્યા ને એ પણ ખોટા છે, તો એ 10 રૂપિયા ખોટા આપ્યા તો એ 10 રૂપિયા મારા અત્યારે ખર્ચ પેટે તો બોલતા જ નથી, હું તો રિસીવેબલ પેટે બોલાવું છું કારણ કે મારે એટલો ટેક્સ ડિસ્ચાર્જ કરવાનો છે. Therefore the argument is that ITC is never income. If it is never an income, then where is the question of escapement of income? And if there is no question of escapement of income, then the allegation that you have wrongly availed ITC can never be a ground for the purpose of reopening. So the first item is ineligibility of an SSC to claim an ITC would never result into escapement of income. You can challenge the notice.
The second is cancellation of registration. Would it amount to escapement? What is the situation? GST registration of a supplier is cancelled due to technical fault or resultantly ITC is denied in the hands of the SSC. Can reopening under such circumstances be said to be legal and valid? રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થઈ ગયું છે. રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થવાને અને પરચેઝિસ ડિસઅલાઉ થવાને દેર ઇઝ નો ડાયરેક્ટ કોરિલેશન. આપણે ટેકનિકલ ફોલ્ટથી કેન્સલ થયું છે. લાઈફ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. સાહેબ ટેકનિકલ ફોલ્ટથી થયું છે એટલા માટે એ માણસ ખોટો છે કે મારી પરચેઝિસ ખોટી છે એવું એલિગેશન ના હોઈ શકે. વોટ યુ હેવ ટુ લુક એટ ઇઝ ધ ફેક્ટ દેટ એઝ એન્ડ વેન આઈ એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ધ રજિસ્ટ્રેશન વોઝ લાઈવ. ઓર અઝ્યુમિંગ, સપોઝિંગ હું અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર પાસેથી પરચેસ કરું છું, ઇન્કમ ટેક્સના કાયદામાં અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર પાસેથી પરચેસ કરો તો પણ તમને પરચેઝિસ મજરે મળવાની છે. એટલે હું રસ્તે જતા માણસને ઊભો રાખીને એની પાસેથી એનો કોટ પરચેસ કરી લઉં તોય મને તો કોટ મજરે મળવાનો છે, કારણ કે મારા ધંધામાં મારે કોટ પહેરવો જરૂરી છે. કોઈ પણ પાસેથી વસ્તુ ખરીદશો ઇન્કમ ટેક્સમાં મળશે. રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થવાને અને એસ્કેપમેન્ટને દૂર દૂર સુધી કોઈ કનેક્શન નથી. એટલે એ જો આર્ગ્યુમેન્ટ હોય ડિપાર્ટમેન્ટની તો એ આપણે આસાનીથી ડીલ વિથ કરી શકીએ. થોડી ટ્વિસ્ટ આપીએ એને કે વેન ધ એસએસસી એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન સપ્લાયર હેઝ અ વેલિડ રજિસ્ટ્રેશન. હાવેવર સબસિક્વન્ટલી ધ સેમ ઇઝ કેન્સલ્ડ એબ ઇનિશિયો. એબ ઇનિશિયો એટલે પેલું રેટ્રોસ્પેક્ટિવલી જ્યારથી લીધું ત્યારથી કેન્સલ. વુડ ધેટ રિઝલ્ટ ઇન ટુ એસ્કેપમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ? મેં હમણાં જ દાખલો આપ્યો કે ઇન્કમ ટેક્સમાં ખર્ચ ક્લેમ કરવા માટે એ રજિસ્ટર્ડ ડીલર છે કે અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર છે ઇઝ અ મેટર ઓફ નો કોન્સિક્વન્સ. સો રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ કરી દીધું, એનું રજિસ્ટ્રેશન ક્યારેય નથી એવું પ્રિઝ્યુમ કરી લીધું, would not make much of a difference, and therefore that fact itself can never result into escapement. Again, it is not a facet of escapement. Escapement એનાથી ના થઈ શકે. થર્ડ સિચ્યુએશન પર જઈએ. Escapement when supplier is not traceable. In a case where supplier is simply not traceable due to reasons best known to him, is it legal for the IT department to hold that income chargeable to tax as escape assessment and issue notice under 148? GST નું પ્રોસિડિંગ્સ ચાલે છે. માણસ બધું છોડીને કેનેડા જતો રહ્યો છે. મને કોણ રવિભાઈ જ વાત કરતા હતા કે કેનેડા અને યુએસ ને બધા લોકો બહુ જતા રહેશે, આખો ક્લાસ જતો રહેશે. માણસ કેનેડા જતો રહ્યો છે ઇન્ડિયાની હાર્ડ લાઈફથી કંટાળીને. આઈ ડોન્ટ નો ત્યાં કેટલી સ્મૂથ છે પણ જતો રહ્યો છે અત્યારે. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટથી કંટાળીને ભાગીને જતો રહ્યો. હવે ઇન્સ્પેક્ટર શોધવા ગયો કે ભાઈ આ માણસ ક્યાં છે, તો કે એ માણસ તો કેનેડા જતો રહ્યો. નોટ ટ્રેસેબલ એટલે કે નોટ ટ્રેસેબલ ઇક્વિવલન્ટ ટુ એસ્કેપમેન્ટ. એવું થઈ શકે? આન્સર ઇઝ નો. નોટ ટ્રેસેબલ ડઝન્ટ મીન that that person has not dealt with me. He is today not traceable. હું આજે કોઈની જોડે વ્યવહાર કરું છું, લેટ્સ સે કે કોઈ ક્લાયન્ટ મારે ત્યાં સલાહ લેવા આવે છે, એ સલાહ લઈને મને પૈસા આપે છે, બિલના ચેકથી પૈસા આપે છે. આજથી 2 વર્ષ 3 વર્ષ પછી ઇન્ક્વાયરી શરૂ થાય ઇન્કમ ટેક્સની અંદર. મને કહે છે સાહેબ આ તો તમારું કેશ ક્રેડિટ છે, 68માં એડિશન કરીશું અને 83% ટેક્સ લઈશું, અનલેસ યુ પ્રૂવ દેટ આ તમારી પ્રોફેશનલ રિસીટ છે. હવે મારી પાસે તો એવું કોઈ મિકેનિઝમ નથી કે હું એ માણસનો ટ્રેક રાખું. નહીંતર મારે ઓફિસમાં બીજી ઓફિસ શરૂ કરવી પડે કે આપણે ત્યાં જેટલા ક્લાયન્ટ આવે એ દરેક ક્લાયન્ટને દર મહિને ચેક કરો કે એ ક્યાં છે, એની મૂવમેન્ટ ટ્રેક કરો. એવું ના થઈ શકે. તમે કોઈ વેપારી છો તો તમે જેની પાસેથી પરચેસ કરો, જે માણસ દુકાન ચાલુ રાખે છે, બંધ કુશળ વેપારી હો તો તમને જે વેચતા હોય એની દુકાન બંધ જ થઈ જાય, કારણ કે તમે તો બધું સસ્તું લઈ આવવાનો છો એની પાસેથી. એટલે એ વેપારીની ભાળ હું ક્યાં રાખતો બેસીસ? That is, and legally also that is not my burden. How do I keep track of my suppliers? And therefore, if supplier is not traceable, that is something which is completely unconnected with me. And logically, how non-availability of supplier would result into any escapement of income? The simple question is, escapement of income means purchases are non-genuine. How non-availability of the supplier at a particular premise is resulting into escapement of income, unless the logical conclusion is that that person that is next. Would it make any difference if there is a report by the inspector that supplier never existed at the given address? Supplier ત્યાં કદી હતો જ નહીં. આજે ટ્રેસેબલ જેવું નથી. એણે જે કબૂતરખાનાનું એડ્રેસ આપેલું છે, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એરિયા છે, ક્યારેક ટાઈમ મળે તો જવાનું ત્યાં આગળ.
ઘણું બધું શીખવા મળે રસ્તા પર જ. એટલે કબૂતરખાનાનું કોઈ એડ્રેસ આપ્યું છે એણે, અને એ એડ્રેસ પર જાય તો કે અહીંયા આવા કોઈ માણસ છે જ નહીં, કે ક્યારે હતા જ નહીં અહીંયા આગળ. ત્યાં કોઈ પણ ચિઠ્ઠી લઈને કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ઇન્ક્વાયરી કરશે, બધા એમ જ કહેશે અહીંયા હું કોઈ છે જ નહીં અને હતું જ નહીં. એ થાય તો શું થાય કે ભાઈ આ તો માણસ જ નહોતો ક્યારે પણ. અને ધેરફોર વોટ એવર દેટ યુ આર ક્લેમિંગ કે મને સપ્લાયર મગનભાઈએ માલ સપ્લાય કર્યો છે, હવે મગનભાઈ ક્યારેય એ સરનામા પર હતા જ નહીં, એમણે કોઈ દિવસ એમની દુકાન ચલાવેલી જ નથી એ સરનામા પરથી. That fact by itself can result into escapement, because then the underlying presumption, the derivation of this information is that because he never existed, therefore in the eye of law he never existed. A non-existing entity can never supply material to you. Because he is a non-existing entity, he can never supply material to you. Purchases in your hand are bogus, and therefore we'll presume that there is an escapement of income because you have claimed something more than what you are entitled for. Again, the argument is the same, that sir, we do not know why he is not existing at his premises. Supposing he is operating from a premise where, હવે આજકાલ પેલા બહુ સારા ધંધા ચાલે છે જેમાં ફેન્સી ઓફિસ બનાવે, બહાર એક બોર્ડ લગાડે અને એની અંદર 10 ઓફિસ ચાલતી હોય, એક ટેબલ સ્પેસ આપીને, પેલું શેરિંગ કન્સેપ્ટ પ્રમાણે. ત્યાંથી શરૂ કરીને અમારી સામે જ એક ઓફિસ છે જેની અંદર લગભગ 12-15 કન્સન્સ ચાલે છે, એમાં 12-15 નાના નાના પાટિયા લગાડેલા છે કે જેની અંદર આ ફલાણું ઇમ્પોર્ટ એક્ઝિમ ને ધીસ ધેટ એવા બધા ઘણા બધા નંબરો કરેલા છે. હવે આવી કોઈ જગ્યાએ કોઈ માણસ ગયો હોય અને એમણે તપાસ કરી હોય, ના મળે, ઓર જેન્યુઅનલી એ માણસે કોઈ દિવસ ત્યાંથી ધંધો નથી કર્યો, પણ એ માણસ, that fact by itself would it result into escapement? Because our next question is that sir, if he is not there, then what do you do about these documentary evidences? What is your answer to all these challans, e-way bills? At relevant point in time, he also filed GST returns, he also filed income tax returns, because we happen to have all this proof available with us. However, under such circumstances, probably you may have to justify your purchases, and because we are still at a prima facie stage, at the stage where we are challenging the reopening notices on the ground that there is no jurisdiction to reopen, you are answerable probably, and this is a process whereby only investigation can throw some light, and therefore one can take a view technically that this is a case of escapement where you have to justify, you have to actually prove your purchases. That would take me to next situation, escapement when supplier is non-genuine. Supplier is non-genuine, the example is in a case where supplier is only alleged to be non-genuine and proceedings in its case are also pending, reopening on that ground whether it is justified or not. GST નીચે રેડ પડી, મેં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું કે તમારી પાસે ગોડાઉન નથી, તમારી જગ્યાએ અમે જ્યારે ગયા ત્યારે લોક થયેલી જગ્યા હતી, ત્યાં દુકાન ખુલ્લી નહોતી, કે તમે બીજા કોઈ કારણસર તમે બોગસ છો એવો અમે હોલ્ડ કરીએ છીએ, જે ઓર્ડરની સામે એ પર્ટિક્યુલર એસએસસીની જીએસટીની અપીલ પેન્ડિંગ છે, જે એડજુડિકેટ નથી થઈ, કારણ કે જીએસટીમાં અપીલ પ્રોસિડિંગ્સ ઓલ ઓફ અસ આર અવેર એ બધું બહુ ધીરે ચાલે છે, એટલે તે એ પેન્ડિંગ છે. પેન્ડિંગ ધેટ અપીલ, ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈન ધ પાર્ટી, એ કહે છે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ, why should they have all the fun? We also want to reopen this SSC and call him to our office also. એ સંજોગોમાં આપણે આર્ગ્યુ કરી શકીએ કે સાહેબ ત્યાં તો ફાઇનાલિટી આવવા દો, કારણ કે હવે કાયદો એવું કહે છે કે રીઝન ટુ બિલીવ ના ચાલે, એસ્કેપમેન્ટ જોઈએ. આમાં રીઝન ટુ બિલીવ હોઈ શકે, યુ કેન હેવ અ સબ્જેક્ટિવ સેટિસ્ફેક્શન કે સાહેબ આવા સંજોગોમાં દેર કુડ બી અ પોસિબિલિટી દેટ એસ્કેપમેન્ટ હોઈ શકે, પણ એસ્કેપમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ તમે કોન્ફિડન્ટલી કહી શકો જ્યારે પેલા એસએસસીની જીએસટીની અપીલ પેન્ડિંગ છે. તમારો આધાર શું છે? ઇન્કમ ટેક્સનો આધાર, ધ જેનેસિસ ઓફ પ્રોસિડિંગ્સ અંડર ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ઇઝ જીએસટી પ્રોસિડિંગ્સ. જો જીએસટી પ્રોસિડિંગ્સની અંદર ફાઇનાલિટી ના આવી હોય તો કેન ઇટ બી યુઝડ એઝ અ ગ્રાઉન્ડ ફોર એલેજિંગ દેટ દેર ઇઝ એન એસ્કેપમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ? રીઝન ટુ બિલીવમાં કદાચ આઈ ડોન્ટ હેવ એન આર્ગ્યુમેન્ટ, કારણ કે રીઝન ટુ બિલીવ હોઈ શકે, માણસને પોતાની એવી બિલીફ હોઈ શકે કે આવા સંજોગોમાં ઇન્કમ એસ્કેપમેન્ટ છે, પણ એસ્કેપમેન્ટ ના હોઈ શકે અનલેસ ધેટ અપીલ ઇઝ ડિસાઇડેડ. ધેરફોર યુ કેન આર્ગ્યુ, ખાસ કરીને એ જીએસટી અપીલના પેપર્સ આપણે લઈને આર્ગ્યુ કરી શકીએ કે ભાઈ આવા સંજોગોમાં એસ્કેપમેન્ટ ના થઈ શકે. એને આપણે ફર્ધર થોડું ટ્વિસ્ટ કરીએ, that would it make any difference if the supplier has confessed during the search or survey or filed an affidavit to the effect that he has done
bogus billing without actual supply of any goods or services in general to the SSE in particular. SSE in particular જો કોઈ સ્ટેટમેન્ટમાં લખ્યું હોય કે મેં XYZ લિમિટેડને બોગસ બિલ આપેલા છે, દેન ચોક્કસથી રીઓપનિંગ થાય, આપણી પાસે આર્ગ્યુમેન્ટ નથી. પણ જો જનરલ કહ્યું હોય કે મેં બોગસ બિલો ઇસ્યુ કર્યા હશે સાહેબ, મને બહુ ખબર નથી, અલોંગ વિથ સાચા વ્યવહારોની સાથે બોગસ વ્યવહારો પણ કર્યા હશે, ઓર મેં માત્ર બોગસ વ્યવહારો કર્યા છે પણ મને અત્યારે નામ ખબર નથી કોને કોને બિલો આપ્યા છે, આવા સંજોગોમાં આપણે કહી શકીએ કે સાહેબ એણે સાચા ખોટા બંને વ્યવહાર કર્યા છે, મારો વ્યવહાર સાચો છે, ધેરફોર અનલેસ યુ હેવ સમ એડિશનલ મટીરિયલ, માત્ર આ સ્ટેટમેન્ટના બેઝિસ ઉપર તમે એવું ના કહી શકો કે આ વ્યવહારો મારા ખોટા છે ને એસ્કેપમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ છે. એણે માત્ર બિલો ઇસ્યુ કર્યા છે અને એણે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે કે સાહેબ મેં માત્ર બિલો ઇસ્યુ કર્યા છે અને જે પણ લોકોએ મારી જોડે ડીલ કર્યું છે એ બધાએ બિલો ખરીદ્યા છે મારી પાસેથી, નથિંગ મોર દેન ધેટ, દેન પ્રોબેબલી તમારો હાથમાં એસ્કેપમેન્ટનો એલિગેશન સર્વાઈવ થઈ શકે એન્ડ યુ હેવ ટુ આન્સર અલોંગ વિથ બાય એડ્યુસિંગ એવિડન્સીસ ડ્યુરિંગ ધ રીએસેસમેન્ટ પ્રોસિડિંગ્સ. તમે એને ચેલેન્જ થ્રેશોલ્ડ પર ના કરી શકો. એસ્કેપમેન્ટ વેન સપ્લાયર હેઝ નો પ્રોપર પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ. સપ્લાયર પાસે કોઈ પ્રોપર પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ નથી અને એમણે ગોડાઉનનું એક્ઝામ્પલ મેં ઓલરેડી આપી દીધું કે જ્યારે માલ ડાયરેક્ટલી જતો હોય મેન્યુફેક્ચરર ટુ ધ કસ્ટમર ત્યારે પ્રોપર પ્લેસ ઓફ બિઝનેસની જરૂર નથી એન્ડ ધેટ ગ્રાઉન્ડ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ ટુ રીઓપન. દેટ મેન્યુફેક્ચરિંગનો જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો એ મેં ટ્વિસ્ટ કરીને મૂક્યો છે કે જે ઇફ એટ ઓલ ઇટ હેઝ કમ ઓન રેકોર્ડ દેટ ડાયરેક્ટલી સપ્લાઇંગ ટુ ધ કસ્ટમર, તો રીઓપનિંગ ચોક્કસ આપણે આર્ગ્યુ કરી શકીએ કે ના થઈ શકે. અનપ્રૂવડ સેલ્સ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અનપ્રૂવડ સેલ્સ ઇઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ. મેં સેલ્સ કર્યું છે, જીએસટીના પ્રોસિડિંગ શરૂ થયા મારા કસ્ટમરના પ્રિમાઇસમાં, જેણે મારી પાસેથી પરચેસ કર્યું છે. એ કસ્ટમર છે એણે ઇન્ક્વાયરીમાં એવું કહ્યું કે સાહેબ હું તો બિલિંગનો વ્યવસાય કરું છું, હું માલ ખરીદતોય નથી, માલ વેચતોય નથી, હું માત્ર બિલો લઉં છું અને બિલો વેચું છું. ચોપડા બેલેન્સ કરવા માટે બંને કાઉન્ટર ટ્રાન્ઝેક્શનો હું સ્ક્વેર ઓફ કરું છું. એટલે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે એવું નોંધ્યું કે ભાઈ તું જો માત્ર બિલિંગનો વ્યવસાય કરતો હોય તો તે માત્ર બિલો લીધા છે, એ બિલો લીધા છે એસએસસી પાસેથી, એટલે તારી ટ્રાન્ઝેક્શન ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ ઇઝ બોગસ અને એ બિલની સાથે જે આઈટીસી આવે છે તો ક્લેમ ના કરી શકે કારણ કે એ માત્ર બિલો લીધા છે, ગુડ્સ અને સર્વિસીસનો સપ્લાય નથી લીધો. ઇન્કમ ટેક્સને ખબર પડી એટલે કહે છે કે સાહેબ તમે જે સેલ્સ કર્યું છે એ બોગસ છે. આપણે કહ્યું કે ભાઈ સેલ્સ બોગસ છે તો સેલ્સ તો ઓલરેડી પ્રોફિટ લોસમાં જમા થઈ ગયું, પ્રોફિટ લોસમાં જમા થઈ ગયું તો એસ્કેપમેન્ટ ક્યાંથી આવે, કારણ કે જમા થઈ ગયું એટલે ઓલરેડી ઓફર્ડ ફોર ટેક્સ. એટલે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કહે છે કે સાહેબ તમે જે ઓફર કર્યું છે એ તો માત્ર જીપી કર્યો, પ્રોફિટ લોસમાં સેલ્સ આવ્યું, પરચેઝ આવ્યા, તમે જીપી માત્ર 100 રૂપિયા 10 રૂપિયાનો જીપી કર્યો છે, અમારે તો 100 રૂપિયા ટેક્સ કરવા છે, કારણ કે અમે એવું માનીએ છીએ કે આ તો એકોમોડેશન એન્ટ્રી છે, તમે બોગસ સેલ્સ કરી એ પૈસા લીધા અને તમારા ચોપડામાં જમા કર્યા એટલે આ અનએક્સપ્લેન્ડ ક્રેડિટ છે. અનએક્સપ્લેન્ડ ક્રેડિટ છે એટલે 68માં જમા થાય, સેલ્સમાં જમા ના થાય, તમે બહુ ઇન્સિસ્ટ કરો તો સેલ્સમાંથી રિડ્યુસ કરી દઈએ અને 68માં એડ કરી દઈએ. આપણને ફટકો શું છે કે અહીંયા 68માં જાય એટલે 115BB નીચે મારી મોટી લાયબિલિટી ઊભી થાય. આર્ગ્યુમેન્ટ યોર સેલ્સ ઇઝ બોગસ because it is bogus, not sales, it is cash credit. If it is cash credit, 68, and therefore there is an escapement because what you have offered is 10. We want to tax you on 100, 90 rupee escapement, and therefore reopening. Is it justified? The answer is it is not justified for the simple reason that look at explanation 2 of the old act. જૂનો જે 147 એક્ટ હતો એની અંદર there was an explanation 2 which defined deemed escapement. એટલે કાયદો ત્યારે એવું કહેતો હતો કે let there be a fiction, let there be a deeming provision whereby though there is no apparent escapement of income, however by virtue of operation of explanation 2 to 147 these transactions would be treated as deemed escapement. અને એમાં વન ઓફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ મેં પેલું થોડું હાઇલાઇટ કર્યું છે કે એસેસમેન્ટ હેઝ બીન મેડ બટ ઇન્કમ અંડર એસેસ્ડ લોઅર રેટ અપ્લાઇડ. એટલે આપણો આર્ગ્યુમેન્ટ શું છે કે સાહેબ લોઅર રેટ અપ્લાય થયો તમારો 100 રૂપિયાની સામે 90 રૂપિયા, 90ની સામે
₹10 or 30%ની સામે 60%, 115 BBE, all those situation is not now there because of the deletion of the deemed escapement. The deemed escapement નો પ્રોવિઝન જ કાઢી નાખ્યો આખો. હવે પ્રોવિઝન જ નથી તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે જે રેટ ડિફરન્સ કે અંડર એસેસમેન્ટ વાળી એ એસ્કેપમેન્ટની ડેફિનેશનમાં જ ના આવે. અને જો એ એસ્કેપમેન્ટની ડેફિનેશનમાં આવતી હોત તો જૂના કાયદા નીચે એક્સપ્લેનેશન આપવાની શું જરૂર હતી? ડીમિંગ ફિક્શન ત્યારે ક્રિએટ કરવામાં આવે કે જ્યારે એ સિચ્યુએશન ફેક્ટ નથી. ડીમ્ડ ટુ બી અ સિચ્યુએશન ઇઝ એ ફિક્શનલ છે, ફેક્ટ નથી. કાયદામાં વાંચવાથી એ નથી લાગતું એટલા માટે અમે ફિક્શન બનાવીએ છીએ. જો એ ફિક્શનમાં ડીમ્ડ એસ્કેપમેન્ટનો કન્સેપ્ટમાં આ રેટ ડિફરન્સ અને અંડર એસેસમેન્ટવાળી વસ્તુઓ જો આવતી હોય, now with the deletion of explanation 2, one can certainly argue that, sir, then it is not covered. This transaction, the moment you offered something as a sales, you can't then question me on the ground that I want to tax the sales at a different rate. That would take me to the next interesting argument. That આપણે અત્યાર સુધી આ બધી જાતની વસ્તુઓની ચર્ચા કરી કે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી આ ઇન્ફોર્મેશન આવી, બીજા જે ઈડી, પીએમએલએ, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન આવે છે અને એ બધી ઇન્ફોર્મેશનના બેસિસ ઉપર અલ્ટિમેટલી રીઓપનિંગ થાય છે. તો ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન વિચ ટ્રબલ્સ મી ઇઝ કે કેન વી આર્ગ્યુ દેટ સર all this information is no information in the eye of law? Can we argue that, sir, GST department giving you this information that this party is bogus, that party is not traceable, someone has disappeared, a information in definition ma na ave, because all of us are aware that after 1421 the entire GST is information, entire income tax reopening is information driven. Everything starts with receipt of information. Any information which is suggestive of escapement of income, and that information is also defined. Let us look at the definition of information and try to analyze this point. This 148 is the notice, the procedural aspect. We can go to the proviso. What does the proviso say? Proviso says that provided no notice under the section shall be issued unless there is information with the assessing officer which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment in the case of an SSC for the relevant assessment year, and the assessing officer has obtained prior approval of the higher specified authority. Two things. One, he must have information which is suggestive of the fact that there is an escapement of income for the year under consideration. Second is approval. We are time being keeping aside the approval. So information. What is the meaning of information? Let us look at the meaning of information. Information means that explanation 1, information. What is the meaning of information? Look at this very minutely. For the purpose of this section and section 148A, the information with the assessing officer which suggests that the income chargeable to tax as escape assessment means 1, any information in case of SSC for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time. Second is any audit objection to the effect that assessment in the case of the SSC for the relevant assessment year has not been made in accordance with the provisions of the Act. Remaining 3 are section 90 information, 135A information, and reopening pursuant to any direction or any observation by tribunal or a court. So GST information can fall in any of these two clauses. Either it is an audit objection or it is forming part of the risk management strategy. Audit objection, then it has to be mentioned that this is part of the audit objection, and therefore GST information giving rise to audit objection. Therefore audit objection is also ruled out. What remains is the risk management strategy, because that's the only clause where there is some opacity, in as much as we do not know what is risk management strategy is. Unless CBDT defines that the information which is shared by the GST department falls within the parameter of risk management strategy, the
information sharing by the GST department does not fall within the scope of information as defined under explanation 1 of 148. If it is not falling within that, then what is the sequitur? Sequitur is that what is the meaning of information as per explanation 1? Explanation 1, if I can again take you back there, explanation 1 says that information means information with the assessing officer which suggests that income chargeable to tax is escape assessment. Now we can interpret this term in two manners. The first manner is that the information is first part, the suggestion is second part, and escapement of income is third part. Every time there is an information, assessing officer has to process it and find out what does it suggest, and the suggestion must culminate into escapement of income. Or we can read it as one whole phrase, and that phrase is that information suggestive of escapement of income. So the moment there is a sharing of information by GST, that itself suggests that there is an escapement of income. Under both these circumstances, my humble view is that unless CBDT clarifies, and it is obligatory on the part of the CBDT to let us know what is risk management strategy. Unless we know that this is the risk management strategy, and unless sharing of information by GST department falls within the risk management strategy, it cannot be considered as an information. Information has a very restrictive meaning. Only these 5 categories of information can result into suggestion as regards escapement of income. Any information is no information in the eye of law. Supposing some assessing officer is framing an assessment, and if he believes that there is a connection with some third party assessing officer is informed that, sir, while I was framing assessment of X, I realized that there is an escapement in the hands of some Y assessee. If I share that information with the AO of Y assessee, that information is no information in the eye of law unless it falls under the risk management strategy devised by the CBDT. So therefore, unless we make it fall within the broader meaning of risk management strategy, it is no information, and therefore any such sharing of information by GST department cannot be used for the purpose of any reopening. And therefore, is it mandatory for CBDT, my last bullet, to formulate and publish within the public domain the risk management strategy? My answer is yes. In fact, Gujarat High Court time and again has asked questions to CBDT that, sir, you come forward and place before us the documents which would show what is risk management strategy. Unless you do that, how do we judge the information criteria on a case-to-case basis? That would take me to the next controversy. The next controversy is, yes, there is a deeming fiction as regards availability of information whenever there is any search or seizure action. Now there, search and seizure action is only vis-a-vis income tax, because there the definition of search is under section 132 and 132A of the Income Tax Act. So therefore, GST search, there is no automatic reopening, because any search is not what is contemplated in the Income Tax Act. You have to remember that even if there is a GST search, and in GST search there is some material which is found out, which is pertaining or relating to some SSA, that by itself will not give them the jurisdiction to reopen. And therefore, the next question is that can IT precede GST? GST માં ગોટાળા થયા કે આ બોગસ છે, આ તમારો સપ્લાયર છે, નોન જેન્યુઇન છે, નોન એક્ઝિસ્ટિંગ છે, અને આપણા એસએસસીમાં રીઓપનિંગની નોટિસ આવે. આપણે કહ્યું કે સાહેબ હજુ જીએસટીએ તો રીઓપન કર્યું જ નથી, એ તો હજુ લાઇનમાં છે, એ પહેલાં ઇન્કમ ટેક્સ આવી ગયું. તો ઇન્કમ ટેક્સ આવી શકે એ સંજોગોની અંદર. જીએસટી ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. જીએસટીમાં સર્ચ પડી, સર્ચમાં એવું થયું કે ભાઈ તમારો સપ્લાયર બોગસ છે, એટલા માટે તમે બોગસ છો, તમે જેને વેચાણ કર્યું છે એ એસએસસી એટલે આપણે છીએ, આપણા ઉપર નોટિસ આવી ગઈ કે જીએસટીમાં સર્ચ પડી એ પર્ટિક્યુલર સપ્લાયર બોગસ છે, એટલા માટે તમારું પરચેસીસ ડિસઅલાઉ કેમ ના કરવી.
આપણે જવાબ આપ્યો કે સાહેબ હજુ જીએસટીએ તો મારા હાથમાં કોઈ રેમેડિયલ એક્શન લીધા નથી. મારી આઈટીસી જે પેલા સપ્લાયર બોગસ છે એની પાસેથી આવેલી છે એ બી હજુ ક્લેમ થયેલી પડી છે, એ બી રિવર્સ નથી કરી એમણે. તો કેન યુ ડુ ઇટ? ધ આન્સર ઇઝ ઇટ લાઇઝ ઇન સજેશન. That the law says that information must suggest escapement of income. Now, unless that suggestion part would trigger, unless GST takes some action, there is no suggestion of escapement of income, because the genesis of the information is GST department. Original જે source information નો છે GST છે, એ GST department એ પોતે action નથી લીધા, then how can that information suggest some escapement in my hand? And therefore, one can certainly argue that IT cannot precede GST. IT can follow GST because it is a GST investigation which is used by the IT for the purpose of reopening. Change of opinion. Purchases બધી વેરીફાઈ થઈ ગઈ, આપણું એસેસમેન્ટ થયું, સ્ક્રુટિની એસેસમેન્ટ થયું, પર્ચેઝીસ વેરીફાઈ થઈ ગઈ, 1-to-1 બેઝિસ ઉપર કન્ફર્મેશન મંગાવ્યા, બધા કન્ફર્મેશન પર્ચેઝરોએ આપી દીધા, આપણા સપ્લાયરોએ આપી દીધા. પછી જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે કોઈક એક્શન ઇનિશિએટ કર્યા અને એમણે કીધું કે ભાઈ આ ટ્રેડર એની જગ્યાએ અવેલેબલ નથી એટલે આપણા હાથમાં રીઓપનિંગ કર્યું. આપણે ત્યારે પ્લીડ કરી શકીએ કે સાહેબ આ તો ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન થયો, અમે તો ઓલરેડી એક એસેસમેન્ટ કરાવી દીધું છે, બધા પરચેસ બધા ચેક થઈ ગયા અને બધા કન્ફર્મેશન આવી ગયા જે બી મારા સપ્લાયર્સ હતા એના. આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ વેલિડ. ઓનલી પ્રોબ્લેમ ઇઝ દેટ the availability of tangible material. The law says that assessment થયું જે ટાઈમે, એ ટાઈમે જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ જ ઇન્ફોર્મેશનના બેઝિસ ઉપર ફરીવાર રીઓપનિંગ ના થાય, ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન ગણાય. પણ જો એસેસમેન્ટ થયા પછી કોઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન આવે તો એ નવી ઇન્ફોર્મેશનના બેઝિસ ઉપર રીઓપનિંગ થઈ શકે. એટલે અહીંયા આર્ગ્યુમેન્ટ એ થાય કે સાહેબ તમારું એસેસમેન્ટ થઈ ગયું પછી જીએસટીના પ્રોસિડિંગ્સ થયા, એ પછી થયા જીએસટીના પ્રોસિડિંગ્સ એટલે એ ટેન્જેબલ મટીરિયલ અમારી પાસે અવેલેબલ છે એટલે આ ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન ના ગણાય. વી હેવ સમ ફ્રેશ ટેન્જેબલ મટીરિયલ વિચ વુડ એન્ટાઇટલ અસ ટુ ડુ ધ રીઓપનિંગ. આપણે તારીખો જોવી પડે કે જીએસટીના પ્રોસિડિંગ્સ થયા એ આપણા એસેસમેન્ટની પછી થયા કે એસેસમેન્ટની પહેલાં થયા. જો એસેસમેન્ટની પહેલાં થયા હોય તો વી કેન સ્ટીલ આર્ગ્યુ that sir, even GST proceedings also happened prior to our framing of the assessment and therefore this is nothing but change of opinion. Change of opinion is a valid argument. પણ જો એસેસમેન્ટ પછી થયા હોય જીએસટીના પ્રોસિડિંગ્સ તો પ્રોબેબલી દે કેન અઝ્યુમ ધ જ્યુરિસ્ડિક્શન. હાવેવર એમાં એક થોડી ટ્વિસ્ટ આપીએ કે વુડ ઇટ મેક એની ડિફરન્સ ઇફ આઉટ ઓફ ધ ટોટલ પરચેઝીસ જે આપણું ઓરિજિનલ સ્ક્રુટિની એસેસમેન્ટ થયું એમાં બધું વેરીફાઈ કર્યા પછી એઓ વોઝ હેપી કે દેર ઇઝ નો હેન્કી પેન્કી. હાવેવર he says that there are some missing evidences. કોઈકમાં ડિલિવરી ચલાન નથી, કોઈકમાં લોરી રિસીટ નથી, કોઈકમાં બિલ છે પણ એનું પ્રોપર ઓરિજિનલ બિલ નથી. એટલે કે હું 5 લાખ રૂપિયા લમસમ ડિસઅલાઉ કરી દઉં. આપણે એની સામે અપીલ કરી, અપીલ પેન્ડિંગ છે અને રીઓપનિંગ થાય છે ઓન ધ બેસિસ દેટ નાવ વી હેવ ન્યૂ ટેન્જિબલ મટીરિયલ. જીએસટી કહે છે કે આ સપ્લાયર બોગસ છે. તો સર્ટનલી ડિફરન્સ આવે. ડિફરન્સ એ આવે કે પ્રિન્સિપલ ઓફ મર્જર વુડ ગેટ ટ્રિગર્ડ. મારો એસેસમેન્ટ ઓર્ડર છે જે અત્યારે રીઓપન કરવા જઈ રહ્યા છે, ઇટ ઇઝ ઓલરેડી અ સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ ફર્સ્ટ અપીલ. ફર્સ્ટ એપેલેટ ઓથોરિટી હેઝ પાવર વિચ ઇઝ કોટર્મિનસ વિથ દેટ ઓફ ધ એસેસિંગ ઓથોરિટી. એ એન્હાન્સ પણ કરી શકે છે અને ધેરફોર માય એસેસમેન્ટ ઓર્ડર ઇઝ મર્જ વિથ ધ appellate order if it has already been passed. If it is not passed, then it is pending before the appellate authority and therefore that order would hold the field and you can't reopen and principle of merger can come to your rescue. You can cite the judgment of Kelvinator for the purpose of change of opinion. Cascading effect. Cascading effect is કે મલ્ટિપલ ઇફેક્ટ થઈ શકે કે મારો ઇમિડિયેટ સપ્લાયર છે એનો કોઈ વાંક ગુનો નથી, એ નિર્દોષ છે, પણ એનો સપ્લાયર એણે કંઈક આ જીએસટીના વાયોલેશન્સ કરેલા છે. તો કેન દેર બી અ કેસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ કે સપ્લાયર એણે કંઈ પણ ખોટું કર્યું છે તો તમારા બધા જ વચ્ચેના ઇન્ટરમીડિયેરીઝ જૂઠા થઈ જાય અને તમારા હાથમાં રીઓપનિંગ થાય. એના માટે વી કેન રિલાય ઓન ધીસ ટુ સર્ક્યુલર્સ ઇશ્યુડ બાય વન ઇઝ સર્ક્યુલર વિચ ઇઝ ઇશ્યુડ બાય જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ વિચ સેઝ દેટ એક પાર્ટી પાસેથી જ તમે રિકવર કરી શકો ટેક્સ, બધી પાર્ટી પાસેથી ના કરી શકો. સો દેર ઓલ્સો ધ લાઇન ઇઝ ડ્રોન દેટ યુ કેન નોટ go behind supplier. And second is Delhi High Court judgment wherein they say that
ITC cannot be denied on account of misconduct at the end of supplier in absence of any collusion. Now this word absence of collusion is very important. There is no connection between suppliers and all those earlier suppliers, then probably one can argue that there is no cascading effect in my hand. Independent inquiry. માત્ર જીએસટીનો રિપોર્ટ પકડી અને રીઓપનિંગ થઈ શકે કે ના થઈ શકે. આપણે બીજું કશું કરવાનું નહીં, જીએસટીનો રિપોર્ટ ડાઉનલોડ કરી દેવાનો. તો પેલું નેટવર્ક હોય છે ને એનું પેલું જીએસટીએન નેટવર્ક અને ઇન્કમ ટેક્સનું પોર્ટલ બંને મર્જ થઈ ગયા છે. એટલે તમે લોગિન પાસવર્ડથી ગમે ત્યારે ગમે તે એસએસસીની જીએસટીની ઇન્ફોર્મેશન નીકાળી શકો. આપણે એ ઇન્ફોર્મેશન નીકાળીને સીધી રીઓપનિંગની નોટિસ કાઢી દીધી વિધાઉટ એની એપ્લિકેશન ઓફ માઇન્ડ. એ થઈ શકે કે ના થઈ શકે? These are all the lines of judgments wherein they say that borrowed satisfaction is not permissible. Some are Gujarat High Court, some are Delhi High Court. In fact, yesterday only we had the Bombay High Court judgment wherein this very principle is reiterated, that without application of mind, without carrying out proper inquiries, you can't simply rely on the investigation by the GST department. Before I open the house for question answers, okay, there is one last issue which I would like to touch, and that is of a book entry. જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે પગલાં લીધા. આપણા હાથમાં 3 વર્ષથી બિયોન્ડ રીઓપન કરવાની નોટિસ આવી. અમાઉન્ટ 50 લાખથી ઉપરની છે. આપણે 149 સેક્શન ખોલીને એવું કીધું કે સાહેબ તમે 149ના ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ નથી કરતા, કારણ કે 50 લાખથી ઉપરની પરચેસ છે અને પરચેસીસ મારા ચોપડામાં રેકોર્ડેડ છે. ડિપાર્ટમેન્ટ એવું કહે છે કે આ બધી બોગસ પરચેસ છે. એટલે આપણે કહ્યું કે સાહેબ તો તમારી પાસે જ્યુરિસ્ડિક્શન કઈ રીતના આવે, કારણ કે કાયદો એવું કહે છે કે જો 3 વર્ષ થઈ ગયા હોય રીઓપનિંગ ઓરિજિનલ એસેસમેન્ટથી અને જો 50 લાખથી ઉપરની એસ્કેપમેન્ટ હોય તો આ બધી કન્ડિશન્સ ફૂલફિલ કરવી પડે, કે કાં તો એ એસેટ હોવી જોઈએ, કાં તો એક્સપેન્ડિચર હોવો જોઈએ, ઓર કાં તો એન્ટ્રી ઓર એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ હોવી જોઈએ. એટલે આમાંથી કઈ જગ્યાએ તમે પડો છો? મારી પરચેસ છે જે 1 કરોડ રૂપિયાની ચોપડામાં ચડેલી છે, એ કયા એન્ટ્રી નીચે જાય? એટલે ડિપાર્ટમેન્ટે કહ્યું કે સાહેબ એ તમારી એન્ટ્રી નંબર 2માં જાય, એક્સપેન્ડિચર. આપણો આર્ગ્યુમેન્ટ એવો છે કે સાહેબ એક્સપેન્ડિચર ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ અ ટ્રાન્ઝેક્શન or in relation to an event or occasion. Therefore, this has nothing to do with purchases. It has to do with expenditure in respect of a transaction or in relation to both events and occasion. And events and occasion એટલે પેલા મેરેજ ને બર્થડે પાર્ટી ને બધા ફંક્શન્સ હોય જે 1A માં ડિફાઇન કરેલા છે. આગળ જતા તમે જોશો તો સેક્શન 140 સોરી અહીંયા આગળ 149 1A મેં નથી લીધું, પણ 149 1A ની અંદર ડિફાઇન કરેલા છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે સાહેબ એક્સપેન્ડિચર છે દેટ ઇઝ ઓનલી વિઝાવીઝ ધોઝ ઇવેન્ટ્સ એન્ડ ઓકેઝન, એન્ડ ઇટ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ નોર્મલ એક્સપેન્ડિચર. એટલે પછી એમણે કહ્યું કે સાહેબ તો એન્ટ્રી ઓર એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં નાખી દઈશું અમે. આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ એ છે કે સાહેબ એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ એ અને એક્સપેન્ડિચર બે ડિફરન્ટ એન્ટ્રી છે. એટલે એન્ટ્રી અને એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ જો એક્સપેન્ડિચરને કવર કરતી હોત તો એ નવેસરથી નાખવાની જરૂર નહોતી. અને એન્ટ્રીઝ presupposes that these are the entries which are otherwise not of a nature which is income. Therefore, entries means પેલી લોનની એન્ટ્રી કે પેલી એકોમોડેશન એન્ટ્રી આપણે જે લીધી હોય ચોપડાની અંદર ભળતી ચડતી પાર્ટી પાસે, એ જ ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં આવે. અને વેરી ફેક્ટ that expenditure and entry are two different items under 149 itself suggests that expenditure is different than entry, and therefore you can't even go there. This is a hyper-technical argument according to me, but nonetheless some SSCs have raised this argument that beyond a period of 3 years, if the allegation is that bogus purchases are a subject matter of reopening, and if the amount is in excess of 50 lakhs of rupees, then none of the conditions are satisfied, and then you can't reopen at all. Conclusion is very much at large. Conclusion is that we are going to be living in an era of hyper litigation. Hyper litigation means it's equivalent to hyperinflation. We have explosion of reopening or the remedial notices, proceedings being issued by both the departments, income tax and the GST department. And ultimately, my personal experience is that whenever the compliance go up, whenever the litigations go up, whenever you start questioning the citizens on transactions which are otherwise genuine in nature or which are otherwise ordinarily carried out transaction in the course of a business,
then people tend to hide the things from the department. And therefore, this is a very alarming situation whereby large number of litigations are going to take place because of all this mismatch in the purchases, and ultimately courts will decide eventually that who is right, who is wrong, but that would ultimately affect the confidence of all the taxpayers into the system at large, and whenever you shake the confidence, you have negative outcomes. With this, friends, I open the house for question answers. My presentation is over. We have around 10 minutes time to take the questions. કોઈને પૂછવા હોય સવાલ તો બોગસ પરચેસ અને રીઓપનિંગને લગતા કોઈ પણ સવાલ પૂછી શકે છે. એક સેકન્ડ હા સાહેબ, આમાં બોલો ને તો સંભળાય બધાને. સર ગુડ આફ્ટરનૂન. સર, એક મારો ક્લાયન્ટ છે, એણે પરચેજના બેઝ ઉપર 140ની નોટિસ નથી આવી, પરંતુ એણે સપ્લાય કર્યું, સેલ કર્યું છે, એની જો ટ્રાન્સપોર્ટ રસીદ છે, ડિલિવરી ચલણ છે, પેમેન્ટના પ્રૂફ છે, એણે એનું ટ્રાન્ઝેક્શન સેલ્સમાં બતાવ્યું છે, સેલ્સ ટેક્સના રિટર્નમાં જીએસટી 1 એમ અપલોડ કર્યું છે, બેલેન્સ શીટમાં સેલ સાઈડ બતાવ્યું છે. છતાં ઓફિસર એમ કહે કે તમે એકોમોડેશન ઓફ એન્ટ્રી ના બેઝ ઉપર આ તમારી ઇન્કમ કેમ ના ગણવી એમ. સાહેબ, એના માટે મેં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું સ્લાઇડની અંદર, અને આર્ગ્યુમેન્ટ આપણી કે એક તો પહેલું તો સેલ્સમાં જમા થયેલું હોય એટલે એસ્કેપમેન્ટ ના થઈ શકે, કારણ કે આપણે ઓલરેડી ઇન્કમમાં ઓફર કર્યું છે. દેન ધ ઓનલી આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ કે આ તમારું નોર્મલ રેટમાં ટેક્સ ના થાય, 68માં રેડ વિથ 115 બીબીમાં ટેક્સ થાય, અને એટલા માટે એને જુદેથી ટેક્સ કેમ ના કરવો. તો એના માટે આપણે ડિલિશન ઓફ એક્સપ્લેનેશન 2 to 147 ઓફ ધ ઓલ્ડ એક્ટ એનો સહારો લઈ આર્ગ્યુ કરી શકીએ કે આ એસ્કેપમેન્ટની ડેફિનેશનમાં ના આવે. હવે એક ગુજરાત હાઈકોર્ટનું સર જી હા, અરે અનિલભાઈ બોલો બોલો. ગુજરાત હાઈકોર્ટનું એક વર્ધમાન એક્સપોર્ટનું જજમેન્ટ હતું કે એમાં ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ ટુ પ્રૂવ ધેટ મની હેઝ કમ બેક ટુ ધ એસએસસી. રાઈટ. ધેટ ડિપાર્ટમેન્ટ વોઝ નોટ એબલ ટુ પ્રૂવ ઇટ. રાઈટ. So in that case, the High Court deleted the entire edition. So whether that plea can be. એટલે એ છે ને અલ્ટિમેટલી જૂનું એનું જેનેસિસ ઇઝ MK બ્રધર્સ કરીને જૂનું જજમેન્ટ છે, એટલે MK બ્રધર્સથી શરૂ કરીને આ લાઇન ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ આવે છે. પણ અલ્ટિમેટલી વી હેવ ટુ ગો બાય ધ પ્રીપોન્ડરન્સ ઓફ પ્રોબેબિલિટી. કેશ ટ્રેલ થેલો લઈને કોણ આવ્યો, એના ફોટા કે એના કોઈ પ્રૂફ ના હોય, અલ્ટિમેટલી એ આર્ગ્યુમેન્ટ હોય છે, પણ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ એ આર્ગ્યુમેન્ટ અલોનના બેઝિસ ઉપર આપણે સક્સેસફુલ થઈ શકીએ એ મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક છે. એટલે એકલા એ આર્ગ્યુમેન્ટની બદલે બીજી સાથે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ મળતી હોય તો લઈ લેવી, કશી ના હોય ને આ જ હોય તો પછી આ કરવાની. પણ ઓન અ સ્ટેન્ડ અલોન બેઝિસ આ આર્ગ્યુમેન્ટ કે કેશ ટ્રેલ એસ્ટાબ્લિશ નથી થતી એટલે કોઈ પણ એડિશન ના થઈ શકે, એ થોડી પ્રીપોસ્ચરસ લાગે. બીજું એક છે જે ક્વેરી નથી મારી, આ બોગસ બિલિંગના કામકાજ જોઈએ છે, અબજો રૂપિયાના કામકાજ હોય છે, અને કેટલા લોકો એમાં એટલું બધું કમાય છે. અમારા સુરતમાં તો એટલું બધું કમાય છે કે ધોઝ હુ આર ઇન્ડલ્જિંગ ઇન ધીસ પ્રેક્ટિસ આર વેલ્ધિયર એન્ડ આપણા કરતાં એટલા બધા પૈસાદાર હોય છે, અને માલ પણ એ લોકો જે ખરેખર કે ભાઈ 100 રૂપિયાનો માલ તમે 12 રૂપિયાની ચોરી કરી છે એટલે તમે 103માં વેચે છો. હું રાઈટ પર્સન છું તો મને 115 વેચવો પોસાય છે. પેલો 2 નંબરનો માલ વેચાઈ જાય, 1 નંબરનો વેચાતો નથી, અને આટલું બધું રેવન્યુને આપણા દેશને નુકસાન થાય છે. તો એના માટે એક આપણે એવી કંઈક ફોર્મ્યુલા કરવી જોઈએ અને ગવર્મેન્ટને આપણે સાથ આપવો જોઈએ કે કંઈક ગવર્મેન્ટ કરે. તમારી વાત તદ્દન સાચી છે, આપણે બોયકોટ કરવો જોઈએ, એમના કેસીસ ના લેવા જોઈએ. ઓર બીજો સજેશન કે એમના કેસીસ લઈ ડબલ ફીસ લઈ અને ગવર્મેન્ટને 33% આપી દેવાના. Lacuna in transport receipts lead to reopening of assessment? સાહેબ, લેક્યુના કઈ ટાઈપનો હોય? જેમ કે અમારી પાસે એક કેસ આવેલો છે, એની અંદર ટ્રાન્સપોર્ટનું જે લોરી નંબર લખેલો છે એ ખબર પડી કે એ તો લૂનાનો છે. હવે એ પેલું ક્યારેક કોઈ માણસે બેસી અને કોઈ બી નંબર લખી નાખ્યા હોય અને એમાં પછી ક્રોસ વેરિફિકેશનમાં ખબર પડે કે આ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ જ નથી, ઓર વ્હીકલ છે વિચ ડઝ નોટ હેવ, લેટ્સ સે લોડિંગ રિક્ષાનો નંબર લખી દીધો. લોડિંગ રિક્ષાની કેપેસિટી 1500 કિલોગ્રામની હોય અને તમે માલ ટ્રાન્સફર કર્યો હોય 15 ટન,
તો એવા સંજોગોમાં ચોક્કસથી તમારા ઉપર ડાઉટ ઊભો થાય કે ભાઈ આ તમે કર્યું છે નથી કર્યું. પણ માની લો કે સિમ્પલી ડ્રાઈવરનું નામ ખોટું લખેલું હોય કે તમારો જે નંબર હોય એમાં એકાદ ડિઝિટ આમ ભૂસાઈ ગયેલો હોય કે વંચાતો ના હોય કે એવું કંઈક હોય તો યુ કેન ઓલવેઝ, એટલે કઈ ડિગ્રી છે એના પરથી ડિપેન્ડ કરે કે ડિફેક્ટ. એ લોકોએ જે 140ની નોટિસ આપી છે એમાં એવું લખે છે કે જે 3 ડીલરને માલ 3 ડીલર પાસેથી આવેલો છે એ બધાનો ટ્રાન્સપોર્ટ એજન્ટ એક જ છે અને એના બધા સિરિયલ નંબર પ્રમાણે એના લાઇન નંબર જે સિરિયલ નંબર છે એ બધા મેચિંગ થાય છે, પણ એની રિલેવન્સી મેચ નથી થતી, એટલે કે તમારું બોગસ પરચેસ છે. એ તમારે ડિટેલ્સ લઈને ઓબ્જેક્શન્સ ફાઇલ કરવા જોઈએ કે ભાઈ અમે જેન્યુઇનલી પરચેસ કર્યું છે ને આ અમારા બીજા પ્રૂફ છે, આપણે જે પ્રૂફ હા, બીજા અધર કોરસ્પોન્ડિંગ છે. હા, એ બધા આપી દેવા જોઈએ. તુષારભાઈ, આજે બોલો. મારા એક ક્લાયન્ટમાં એવું છે કે એણે સેલ કરેલું છે અને સામે જેણે પરચેસ કર્યું છે, હવે આનું ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમેબલ ગુડ્સ છે એટલે કે સિગરેટ્સ, ટોબેકો બધું એનું સેલ્સ છે. એ સેલ્સ એને અરાઉન્ડ 3 કરોડ, આમ તો એનું અરાઉન્ડ 70 કરોડનું સેલ છે, પણ બિંગ હોલસેલર એનું 3 કરોડનું સેલ કેશ સેલ એણે જેને કર્યું હતું એ વ્યક્તિએ સામે એમ કહ્યું કે મારી બધી પરચેસીસ બોગસ છે. મારી પાસે કોણ આવીને લઈ જાય છે, કયો ટેમ્પો ડ્રાઈવર લઈને આવીને લઈ જાય છે મને ખ્યાલ નથી, પણ મારું ઇટ ઇઝ ધી કન્સિસ્ટન્સ ઓવર અ પીરિયડ, કેટલાય વર્ષોથી આ ટ્રેડિશન છે કે મારું કેશ સેલ્સ છે અને હું કેશ ડિપોઝિટ કરાવું છું. બટ બાય અ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અ ડ્રાઈવર that I have made a bogus purchase, can my sales be challenged? આપણે ક્વોન્ટિટી ડિટેલ્સ ને એ બધું રેકોર્ડ પર મૂકી શકીએ તો દેન વી કેન આર્ગ્યુ દેટ અલ્ટિમેટલી આ મારો ક્વોન્ટિટીમાંથી આટલી ક્વોન્ટિટી રિડ્યુસ થઈ છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી તમે એફએમસીજીમાં છો એટલે યુ મસ્ટ બી બાઇંગ ફ્રોમ સમ લિસ્ટેડ કંપની, આઈટીસીનું લેતા હો, ટોબેકો ને બધું, તો ત્યાંથી લેતા હો તો એ આપણી પાસે પરચેસ ડિટેલ્સ નોબડી કેન ક્વેશ્ચન. If you can show that there are corresponding sales details wherein the stock has depleted, because stock ultimately convert થઈને ઉપર રિસીવેબલ્સમાં જતો રહે or cash બેલેન્સમાં જતો રહે, બેલેન્સ શીટમાં ઉપર નીચે થઈ જાય. If you can establish that, then your sales cannot be questioned. In fact, large number of such judgments you would find during the demonetization period. All those jewelers face the same problem that the cash sales was doubted on the ground કે this is not genuine. અને એ હવે we have judgments of Cochin bench wherein a detailed judgment of Delhi bench of tribunal wherein this detailed analysis is done that under what circumstances sales cannot be and can be accepted. સર બિયોન્ડ 3 years 148ની નોટિસ ઇસ્યુ થઈ હોય પણ 50 lakhsથી વધારે અમાઉન્ટ છે પણ ડેપ્રિશિએશન ને એડિશનલ ડેપ્રિશિએશનના ક્લેમ ઉપર છે, તો ઇટ કેન બી પરવ્યુડ અંડર ધી એક્સપેન્ડિચર. એટલે એ મને લાગે છે આપણું ઇવન જે ડીમ્ડ એસ્કેપમેન્ટની ડેફિનેશન છે એમાં બી લાર્જર ક્લેમ ઓફ ડેપ્રિસિએશન એ વન ઓફ ધ ક્લોઝિસ છે. સો એ પણ તમે આર્ગ્યુ કરી શકો કે ભાઈ આ ડેપ્રિસિએશન પર સે આ લાર્જર ક્લેમ અર્લિયર રજાઇમની અંદર ઇટ વોઝ ડિફાઇન્ડ અંડર ધ ડીમ એસ્કેપમેન્ટ, નાવ ઇટ ઇઝ નોટ ધેર. એક્ઝેક્ટલી એટલે that can be argued. એ સર્ટનલી એ ઇશ્યુ રેઝ કરવો જોઈએ ઓબ્જેક્શન ફાઇલ કરતી વખતે 148 ના જવાબમાં 148 ના જવાબમાં તમે કરી દો તો ચોક્કસ થઈ શકે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર. Sir, what would be the relevance of the stage of inquiry under GST? Means, for example, in GST I am under appeal. So, for the same issue, I will be issued the notice under income tax also. So, will it make any difference? And means this matter is also pending. So, can they proceed under income tax in the same case? That is what I said, that that slide which I discussed, that what can precede what. Look, under the Income Tax Act, the information must suggest that there is an escapement of income. Whatever information is that suggest part will not get satisfied if your GST appeal is pending. Then that information is only information. It cannot be suggestive of the fact that there is an escapement of income for the simple reason that that information itself is questioned. It is getting adjudicated before GST department under any of the appeal provisions. So that you can argue that unless this attains finality, you can't take cognizance of this and issue the notice. Sir, can Yes, SSC you apply? can challenge the reopening. Sir, can SSC apply for review of approval granted under Section 151 by CIT? Review of approval is something which is not flowing from the scheme of the Act. There is no such enabling provision. You can only challenge the review order, the approval order under 264 if you can somehow establish that this approval is an order.
Sir, it is by CIT only. Approval is also given by. You can Chief straightway Commissioner. challenge in a read, you don't have to file a review application, you can straightway challenge 151 approval. If you believe that it is given by a authority who is not authorized to give that approval, or it is without application of mine, or it has narrated some wrong facts, you can challenge that in a read jurisdiction. Approval is only mentioned in the order under 148A. Right. It does not say on, the order does not mention anything about how CIT has given approval. But it looks like that there is no application of mind, as you said, by CIT, and he seems to have done it in hurry only. You In should- such a case. You should can ask we- for it first. You should request the authority to give you 151 approval order. Okay, You can ask for it. okay. Yes. Thank you. Then you can ultimately decide your strategy. Approval, look, the best idea is to do it before the High Court. Supposing if I don't want to go before the High Court, then I can go in as 264 and then get a finding. Ultimately, I am agreed with that. I can always challenge 264 in the High Court. Sir, circular number 171 in case of fake invoicing 6 जुलाई 2022. Right. अगर कोई ट्रेडर परचेज किया है, बाद में जहाँ से परचेज किया है वो बोगस डिक्लेयर हो जाता है और फिर उसने सेल करिए, देयर इज नो इम्पैक्ट इन रेवेन्यू. It is helpful to take the help of circular number 171. Yes, yes, I have referred to in one of the slides also that a transaction where both the legs of the transactions are treated as bogus, which is example 3 of that circular, that your purchases are bogus, so also your sales are bogus because you are neither buying nor selling. There is no question of 73, 74 under the GST Act, and therefore you are only exposed to 122 penalty under the GST Act, and therefore there is no question of escapement because penalty under GST cannot give rise to any escapement under the Income Tax Act. Yes, yes. Sir, question from here. Haji? There are certain cases in which bogus billing were issued by the person and he used 4 to 5 persons PAN as well as GST registrations. Now those 5 members are very poor. They don't know since 5 years they have been used, and now they have come to know that there has been a demand of GST of some 60 crores on them. Not only that, income tax has given a demand of 60 crore rupees. Now all those 5 to 6 persons are working in a sanitation department and having salary of 6,000 or 7,000 a month since last 5 years. What are the remedies available to them to come out of these things? They fear that even the 7,000 rupees will be gone from the salary. અનિલભાઈ કહે છે પૈસાવાળા છે, તમે કહો છો સેનિટેશન વર્કર છે, પણ I understand. This is a hard reality. They are taken for a ride, maybe for a small benefit, few thousand rupees. Their identities are used and it's a very common modus operandi. But then what will happen is, their bank account would be picked up and all credits and debits, whoever has transacted with them, they are all going to be revisited by all these authorities, GST and income tax over a period of time. But for them, the best defense is tell the truth. They must share whatever information that they have. If information is not substantiated, they must file the affidavits to that effect. But they must come clean before the authority and tell the truth that this is how somebody approached them, this person has approached them, this person has taken their PAN card, Aadhaar card, and they have misused it. And if at all it is not substantiated by any evidences, they must give the affidavit. If at all they have received any income on account of all these operations, some account usage charges or some incentives, they must also offer that for tax. And then eventually authorities will realize, look, ultimately they are also concerned with revenue. A raising of huge demand on somebody who is, they themselves know that who is not going to be, paying a single rupee is no demand in their eyes, and therefore they will also realize this. We have had a judgment of Ahmedabad tribunal wherein a driver was accused of doing all these things. Ultimately, he could muster the courage to tell the truth before the tribunal. Up to tribunal, he was supporting the person on whose behalf he was acting. And then he realized, so he filed an affidavit, and ultimately tribunal has set the matter back to the assessing officer with a direction to do the investigation de novo. So the best defense in such a circumstance is to tell the truth.
come clean before the authorities, tell everything, and then probably they'll get away with this. Provisions, the Act says that under Section 60 of the Civil Procedure Code, read with Income Tax Act Schedule 2, they can't even attach the salary account of a person who is having a meager salary of 6,000. So their financials are not going to be affected in any manner. So they'll come clean someday. Thank you, sir, for the wonderful deliberation and the mind-churning session covering various provisions and case studies related to unapproved purchases and consequences. I request everyone for the standing ovation for the efforts Thank you. put in by him. And the most important thing, taking the whole session in the native language Gujarati, उसमें सारे provisions और वो language technical use करना, it's a big challenge. So thank you so much for that. I request you, sir, to please felicitate our committee members. I request Advocate Dhruvin Mehta to please come forward for the memento. Followed by CA Shivam Bhavsar. I request CA Piyush Panchal to please come forward for the memento. Followed by CA Ketan Shah. I request CA Sanjeev Budh to please come forward for the memento. Followed by Advocate Umesh Majmudar. I request CA Ketul Soni to please come forward for the memento, followed by CA Shaleen Patni. I request Advocate Vasant Patel to please come forward for the memento. I request all the dignitaries on the... I request all the participants to please assemble sharp at 4:30 for the next brain trust session.